need as the temperature outside. The warm welcome you need as the temperature outside is still soaring, but here we are in the comfort of our homes or car for that matter. Some people are attending from their car. So, you know, today's talk is a subject that is shaping the future of work everywhere. The AI Edge Unlock 5x Productivity. In an age where technology is rewriting how we live and work, this session will explore how AI can help us transform our daily tasks, multiply our output, and truly dominate our fields. We have the privilege to have with us Dr. Sharif Puwal, an accomplished educator, researcher, career counselor, and a life skill trainer. With a PhD in education and more than a decade of experience across higher education, curriculum development, and career counseling, he has inspired countless students and professionals. Dr. Sharif is also a published author and a recognized expert in educational technology and life skills training, making him the perfect guide for today's conversation. Please join me in warmly welcoming our speaker, Dr. Sharif Puwal, to lead us into today's session on the AI Edge. Over to you, Dr. Sharif. Thank you. Would you like which language, English or Malayalam? Which one is best? It up to you. Up to you. Malayalam എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. So, up to Because your you started convenience. in English, that's why Your only. convenience. No, you started in English, that's why only. We started like okay, not a matter. Yeah. മലയാളം ഒക്കെയാണ് ഡോക്ടർ. Okay. Any language. Because any other than Kerala is here? No. I'm not sure, but Yeah, most of them Kerala. If it is there, definitely we can convert ഒരു the language. സെമി നോൺ കേരള ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ തോന്നുന്നു. Okay, Viju sir. Since the topic is on AI, I suggest that you proceed with English. Everybody can understand English. Yeah, both. I can convert it. No worry. Yeah, I think that's better. Otherwise, you'll struggle to translate everything into Malayalam. No. All the jargon. Some words we can talk only in English instead of Malayalam. Okay. ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും അവരുടെ ഡിവൈസസിന്റെ മൈക്ക് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. കാരണം ലാസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ഷെരീഫ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു Q&A സെഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം നമ്മുടെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്ക് ചെയ്യാം. സോ ഇതിന്റെ സെഷന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്ലീസ് ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് മ്യൂട്ട് യുവർ ഡിവൈസസ്. Over to you, Dr. Sharif. Thank you, sir. Okay, in between, before starting this one, a big rain was here actually. It was over right now. Again, we're going to start. The sound will come. Okay, I hope that this environment is clear and the voice also clear. So, agenda വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഇന്നത്തെ അജണ്ടയിൽ നമ്മൾ 1 hour ഉള്ളൂ. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 day എടുക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ 1 hour കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. നമുക്കതിനകത്ത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവാം. സ്പോട്ടിൽ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ അതൊരു മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇറിറ്റേറ്റ് ആവാത്ത രീതിയിൽ നോക്കണം. കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അവസാനം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻ മോഡിലേക്ക് പോകാം. നമ്മൾ ഒരു PPT ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ PPTയിൽ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വളരെ ബേസിക്കാണ്. അതിൽ ഒരുപാട് ടൂളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അതിനകത്ത് ചിലത് ഞാൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. എൻഡ് ഓഫ് ദ സെഷൻ നമ്മളൊരു ഒരു ക്വിസീസും ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ ടേക്ക് അവേ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടി അതൊരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്നത്തെ ഡേ പോകാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാണ്. സ്ക്രീൻ കാണാമല്ലോ അല്ലേ? കാണാം. ഓക്കെ, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒക്കെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ CET നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ വിവിധ മേഖലകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് UAE വിവിധ മേഖലകളിൽ CEO മുതൽ എഞ്ചിനീയർ വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മേഖലകളുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് അത്യാവശ്യമാണ്, അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇത് കഴിയുന്നതോട് നമുക്കൊരു പേഴ്സണൽ ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ടാകണം. ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടൂളുകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പിറകിലുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് ഓരോ ദിവസം ഇങ്ങനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കുറേ ടൂളുകൾ കണ്ടും പോകുന്നു. ചിലത് നമ്മൾ കാണുന്ന ടൂൾ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്ക്. ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സെൽഫായിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് വീണ്ടും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം.
ഡു ഇറ്റ്. ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് എന്നാണ്. എന്താണ്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിക്കുകയുള്ളൂ. ഓരോ സാധനം നമ്മൾ ഒരുപാട് ടൂളുകൾ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഓരോ ബിസിനസ് മേഖലകളിലും, സെയിൽസിലാണെങ്കിലും സർവീസിലാണെങ്കിലും ഐ ടിയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ വിവിധ ടൂളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ടൂളുകളെ കുറിച്ചും ഞാൻ ഫെമിലിയർ അല്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് ഫെമിലിയർ ആയ ടൂളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് പറയുന്നത്. കാക്കത്തൊള്ളായിരം ടൂളുകളാണ് ഡേ ബൈ ഡേ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ എല്ലാം നമുക്ക് വേണമെന്നില്ല. അതിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ്: ഡിഡ് യു ബ്രഷ് യുവർ ടീത്ത് ടുഡേ? ചാറ്റ് ബോക്സിലൂടെ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി. നോ വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. യെസ്, എല്ലാ രസമാണ്. ആരും നോ ഇല്ല. നമ്മൾ എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റെസ്പോൺസ് തരിക. ഈ ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെസ്പോൺസ് വഹിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, leave it. The second question: did you exercise today? അതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ അറിയേണ്ടത്. നോ, നോ, നോ. അവിടെ എസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ശ്രമം. യെസ്, രണ്ടുപേരും എസ് പറഞ്ഞു. നോ, നോ. മൂന്നാമത്തെ ആളും എസ് പറഞ്ഞു. നോ, യെസ്, യെസ്. ഇതൊക്കെ സത്യസന്ധമായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഭാരമായതുകൊണ്ടല്ല, അത് നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റാണ്. രാവിലെ എണീറ്റ് നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഹാബിറ്റായി മാറി. അതും നമുക്ക് ഹാബിറ്റ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതും ചെയ്യില്ല. എക്സസൈസ് നിരന്തരം ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ ഹാബിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് എക്സസൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനെയാണ്. ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട്, ബേസിക് എക്സസൈസ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ആളുകൾ. കാരണം അത് അയാളുടെ ഹാബിറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ്. ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. സ്ഥിരമായിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ബാത്റൂമിൽ പോലും പോകാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവാം. അതവരുടെ ഹാബിറ്റാണ്. ഒരുപാട് ഹാബിറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോന്നും ഹാബിറ്റാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനകത്ത്. ഇപ്പോൾ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൂളുകൾ കിട്ടും, പുതിയ അറിവുകൾ കിട്ടും. പക്ഷെ അതൊരു ഹാബിറ്റാണ്. നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് കിട്ടി, അതിനകത്ത് കുറച്ചൊക്കെ ഇട്ടു, കുറച്ച് ദിവസം ഉപയോഗിച്ചു, പിന്നെ കളഞ്ഞു. പക്ഷെ ഹാബിറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റിനെ, എന്താണ്, പ്രോഗ്രസ്സിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഹാബിറ്റ് മാറും. അപ്പം എന്തും നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്തും അത് ഹാബിറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. ഞാനൊരു പിന്നെ ഒരു Q&Aയിലേക്ക് പോവാണ്. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു അഡീഷണൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ അതിനകത്തൊന്ന്, അവിടെ QR കോഡ് ഉണ്ട്, അതിനകത്തൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഒരു QR കോഡ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? QR കാണാമോ എല്ലാവർക്കും? ഇനി ഇല്ലെങ്കിൽ menti.com ഈ കോഡ് QR കോഡ് കാണാം. ഓക്കെ, ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു: ഡു യു സ്ക്രോൾ യൂട്യൂബ് ഓർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ടുഡേ? ഇന്ന് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമോ എന്താണ് സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പത്ത് പേരിൽ 7 പേരും ഐദർ യൂട്യൂബ് ഓർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 11 പേരാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ
11 പേരുടെ ആൻസറിൽ ഓക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ 12 പേരിലും 9 പേരും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്, വിച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആർ മോസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് എന്നാണ്. നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി, അതിനകത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന്? ഗൂഗിള്, വാട്സപ്പ്, ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളുകൾ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, യൂട്യൂബ്, ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്സപ്പാണ് ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്സപ്പ് നമ്മൾ ബിസിനസിന്റെ പാർട്സ് ആയിട്ട് ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ലിങ്ക്ഡിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ChatGPT ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്ലാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഔട്ട്ലുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ ആളുകളും വാട്സപ്പാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാണുന്നത്. അതിന് തൊട്ട് താഴെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമാണ് ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്സപ്പ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, യൂട്യൂബ്, ഫേസ്ബുക്ക്, സ്ലാക്ക് ഒക്കെ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി. വാട്സപ്പാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാരണമുണ്ട്, അവർ അത് ബിസിനസ് പർപ്പസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവുക. അത് അതർ ദാൻ ബിസിനസ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കുമെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും യൂട്യൂബും ഒക്കെ പ്യുവർലി എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് അനുമാനിക്കുന്നു. കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താം നമ്മൾ. ഓക്കെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി. ഡു യു ബ്ലോക്ക് ടൈം ഫോർ സെൽഫ് അപ്പ് സ്കില്ലിംഗ് ദ സെയിം വേ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച വാട്സപ്പ് ആണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആണെങ്കിലും യൂട്യൂബ് ആണെങ്കിലും ഗൂഗിൾ ആണെങ്കിലും ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിക്കോട്ടെ, അത് നിങ്ങളുടെ അതിലെ ടൈമിൽ നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് അപ്പ് സ്കില്ലിങ്ങിനുള്ള ഒരു സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കാണുന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് അപ്സ്കില്ലിങ്ങിനുള്ള സാധനങ്ങളാണ്, അല്ലാതെ ലിഷറിനുള്ള സാധനങ്ങളല്ല. യൂട്യൂബിലുള്ളത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നൊക്കെ ലിഷറിനുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾ അപ്സ്കില്ലിങ്ങിനാണ്. ഞാൻ കണ്ട ടെഡ് ടോക്കാണ്, എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ പിന്നെ പ്രസന്റേഷൻ വ്യത്യസ്തമാക്കാനാണ് എന്നൊക്കെ ആളുകൾ വിചാരിക്കും. നോ നോ, കുറച്ച് സമയം ഉപയോഗിച്ച ആളുകളുണ്ട്. കൂടുതൽ ആളുകൾ 5 പേര് നോ ആണ്, 6 പേര് കുറച്ച് സമയം ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയാം. ഹലോ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാം. ഓക്കെ, എന്നെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഇപ്പോഴാണ്. ChatGPT, കോപൈലറ്റ്, ജെമിനിയാണ് ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ വന്ന ആളുകൾ ഡോക്ടർ ഷെരീഫ്, ഇതിനു മുമ്പുള്ള ഇപ്പോഴാണ് സ്ലൈഡ് ആക്ച്വലി ഓപ്പൺ ആയി കിട്ടിയത്. നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഡോക്ടറിന്റെ ഇതൊന്ന് ഫ്രീസ് ആയി പോയതാണ്. ഇപ്പൊ ശരി. ഓക്കെ റൈറ്റ്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ആ സ്പോട്ടിൽ ഞാൻ ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്.
ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഓക്കെ, വിച്ച് ജനറേറ്റീവ് എ ടൂൾ ഡു യു യൂസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് എന്നാണ്. ChatGPT ആണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ജെമിനി, കോപ്പൈലറ്റ് ഉപയോഗിച്ചവരുണ്ട്, ഡീപ് സീക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോപ്പൈലറ്റ്, പെർപ്ലക്സിറ്റി, ജെമിനി, കാൻവ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ടൂളുകൾ ഫെമിലിയർ ആണ് എന്നും കൂടി അറിയാനാണ് ഞാൻ ഈ ചോദ്യം കേട്ടാ. ഡോക്ടർ ഷെരീഫിന്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ കാണുന്നില്ലായിരുന്നു. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യണം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, 1 സെക്കൻഡ്. ഇപ്പൊ കാണാമോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ നേരത്തെ ഉള്ളത് കണ്ടിരുന്നോ? കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡ് ഓക്കെ ആയിരുന്നല്ലേ? ഒരു അതെ കണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ രണ്ട് മോണിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതില്ല, കേബിൾ കാണുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് വന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പൊ കാൻവ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പെർപ്ലക്സിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജെമിനി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ChatGPT യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കോപ്പൈലറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡീപ് സീക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും ടൂളുകളാണ് ആളുകൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഏതായാലും നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ജനറേറ്റീവ് AI ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജെമിനിയും ChatGPT ഒക്കെയാണ്. ഡീപ് സീക്ക് വന്ന സമയത്ത് വളരെ ആളുകൾ ഭയങ്കരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നിപ്പോൾ ആകെ ഒറ്റ ഒരാൾ മാത്രമേ ഡീപ് സീക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഞാൻ പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ചു നമ്മളൊരു ഹാബിറ്റിനെ കുറിച്ച്. രണ്ടാമത് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ടൂളുകൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, ഏതൊക്കെ ടൂളുകൾ ഫെമിലിയർ ആണ്, പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു വേർഡ് ക്ലൗഡും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു MCQ പോലുള്ള 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ടോട്ടൽ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. ഏകദേശം എനിക്കൊരു ധാരണയായി. ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എനിക്ക് എവിടെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം. സോറി, ഓക്കെ. നമ്മൾ ഒരുപാട് മോഡലുകളുണ്ട്. മോഡലുകൾ പലതാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മോഡലുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മോഡലുകളുണ്ട്. അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന് ChatGPT തന്നെയാണ്. ChatGPT ഡേ ബൈ ഡേ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന 5 ആണ്. 4നെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് 5ലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4ൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തിങ്കിങ് പിന്നെ റീസണിങ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുമായിരുന്നു. 5ൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിന് അത് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് ആൻസർ തരുന്ന രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ ChatGPT 5 അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ആണ്. ഒരു ലിമിറ്റഡ് വേർഷനാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. പെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ടാവാം. പെയ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറയും. ChatGPTയിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ChatGPT യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ChatGPTയും ജെമിനിയും ഒരു വളരെ മിനിമൽ ടൈമിലൊന്ന് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ജെമിനി ChatGPT ഓപ്പൺ എയുടെ ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പോൾ അതിന് വാട്സപ്പ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ജെമിനി അതുപോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഇല്ല. എല്ലാ ടൂളുകളായിട്ടും അതിൻ്റെ പെയ്ഡ് വേർഷൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ്. ഡോക്ക് ആണെങ്കിലും ഡ്രൈവ് ആണെങ്കിലും ജിമെയിൽ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ വന്നേ ഇല്ല. ഞാൻ ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്കി എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഗ്രോക്ക് AI നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും എന്നായിരുന്നു. ചോദ്യത്തിൽ ആൻസർ വന്നിട്ടില്ല, ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. അത് ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗ്രോക്ക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന റിയൽ ടൈം ആൻസർ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ട്വിറ്ററിൻ്റെ ഇലോൺ മസ്കിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്.
പിന്നെ കോപ്പൈലറ്റ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. പെർഫെക്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റിസർച്ച് സൈറ്റേഷനോട് കൂടിയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നതാണ്. നമുക്കൊരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തണം, അതിലൊരു സൈറ്റേഷനോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഗ്രോക്കിൽ നമുക്ക് അറ്റ് പ്രസന്റ് ഉള്ള എന്താ ചോദിക്കാം, ഇപ്പോൾ ChatGPT ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്, കണ്ടന്റ് ജനറേഷൻ ഒക്കെ പറ്റും. ജെമിനി ആണെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ ടൈം ആൻസർ തരും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൾട്ടി മൊഡാലിറ്റി ആണ് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നുള്ളത്. അതിൽ AI സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം. ഗ്രോക്ക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് റിയൽ ടൈം ഡാറ്റ കിട്ടും. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സൽ ഡാറ്റ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം കൊണ്ട് ഇന്ന ഫീൽഡിൽ, ഇപ്പോൾ ഓയിൽ ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഫീൽഡിൽ എന്തൊക്കെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് വാറിനോടനുബന്ധിച്ച്, അതിൻ്റെ ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കോപ്പൈലറ്റിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് പിന്നെ ChatGPT പോലെയാണ്, എന്നാൽ അതിനേക്കാളും ചില സമയത്ത് ഈ ടെക്നോളജി ഉള്ള ആളുകൾ കൂടുതൽ ബേസ് ചെയ്യുന്ന IT-ക്കാർ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പൈലറ്റ് തന്നെയാണ്. ഗിറ്റ്ഹബും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫീസ് ആപ്സ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് കൂളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പെർഫെക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ആണ്. നമുക്ക് അതിനകത്ത് സൈറ്റേഷനും കൂടി കിട്ടും. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ തരില്ല. അതൊരു ഇന്ത്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടിയാണ്. ക്ലൗഡ് ആരും പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല. ക്ലൗഡ് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല, ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നില്ല, UAE അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു എന്ന് ആ സമയത്ത് ഞാനില്ല, ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് UAE. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ആന്ത്രോപ്പിക്കിൻ്റെ അത് വളരെ നന്നായിട്ട് ഈവൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അടക്കം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ് ക്ലൗഡ് AI. പിന്നെ ഡീപ് സീക്കാണ്. ഡീപ് സീക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ്. ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ലോ മോഡൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ NVIDIA ഒക്കെ ചീപ്പ് റേറ്റ് ഒക്കെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ലെവലിൽ വന്ന സമയത്ത് വമ്പൻ ബൂമിങ്ങോടുകൂടി വന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പം അത്ര എന്താണ് അതിനെ കവച്ചു വെക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ChatGPT-യും ജെമിനിയൊക്കെ വീണ്ടും വന്നപ്പോഴേക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്നാലും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ക്രെഡിറ്റ് അപ്പുറത്ത് തീരുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഡീപ് സീക്കിലേക്ക് തന്നെയാണ്. പിന്നെ കിമി അല്ലെങ്കിൽ കിമ്മി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത്. കിമിയും ഒരു ചൈനീസ് പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. കിമിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു 10ഓ 15ഓ ബണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ 25ഓ 50ഓ ബണ്ടിൽ PDF ഫയലോ ഒക്കെ അതിനകത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു എന്താണ് ജൂൺ മാസത്തെയും ജൂലൈ മാസത്തെയും എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ എന്താണ് ബില്ല്, ഞങ്ങളൊരു 10-15 പേരുടെ ഫോൺ ബില്ലുകൾ വന്നു. പോസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ആണ്. 10-15 പേരുടെ ഫോൺ ബില്ലുകളിൽ ചില ആളുകളുടെ പൈസ കൂടുതലാണെന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ 15-ൽ കഴിഞ്ഞ 5 മാസം ഓരോ ആളുകളെ എടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ 5 മാസത്തെ ഓരോ ബില്ലുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ആ ബില്ല് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇയാൾ ഏത് നമ്പറിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ മിനിറ്റ്സ് സംസാരിക്കുന്നത് എത്ര മിനിറ്റ്, എത്ര കോളുകളാണ് പോയത് നമുക്ക് ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും വളരെ കൂളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് മാനുവലി ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ChatGPT ഇട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് എടുക്കും സാധാരണ അതിൽ. പിന്നെ മൾട്ടി ഫയൽസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ടാസ്ക് കൂടുതലാണ്. കാരണം ഫ്രീ വേർഷന് അതിൽ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 1-2 ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് അവസാനിക്കും. പിന്നെ പറയും വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ശേഷം ബാക്കി നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നൊരവസ്ഥ. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനങ്ങൾ. ഞാൻ ഇനി ChatGPT-യിലേക്കും ജെമിനിയിലേക്കും ഒരു ബേസിക് പോകാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ChatGPT യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക പല ആളുകളും. അതിനകത്ത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ തന്നെ ഡേ ബൈ ഡേ ചേഞ്ചസ് ഒരുപാട് വരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില കോഡ് വാക്കുകൾ ഞാൻ പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ChatGPT ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ ChatGPT ആണ്. ഈ ChatGPT-യിൽ ഞാനൊരു കണ്ടന്റ് ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോക്കി, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ലിങ്ക്ഡിൻ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തൊരു കോഡാണ് EL10. അപ്പോൾ ഞാനൊരു 10ാം ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതിനൊരു 10 പോയിന്റ് ആയിട്ട് മാറ്റിത്തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു 10ാം ക്ലാസ് EL10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ട് ഒരു 10ാം ക്ലാസ്സുകാരന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ എന്താണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ചെയ്തു തന്നത്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കോഡുകളുണ്ട്. ആ കോഡുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ വേറൊരു കോഡോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു സെയിം സാധനത്തിന് തന്നെ. കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം 1-2 കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ അടുത്തൊരു കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ലിസ്റ്റിഫൈ. ഇതിനൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ആൻസർ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് തരും. ഇനി ഞാൻ വേറൊന്ന് ചോദിക്കുന്നു, അടുത്തത് പിന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യാം. കമ്പയർ എന്ന് മാത്രം തോന്നുന്നു.
അപ്പോൾ ഓരോ പിന്നെ എന്താണ് ഇതും കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒറ്റ വേർഡാണ് അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നത്, സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ. ഇതിപ്പോൾ ഓരോ എന്താണ് അതിന്റെ ഇമേജ് അടക്കം എടുത്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത്. ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഇപ്പൊ ഈ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച എൻ്റെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ന്യൂസ് ലെറ്റർ ആണ്. ആ ന്യൂസ് ലെറ്ററിനെയാണ് ഞാനിവിടെ കോപ്പി ചെയ്തത്. വേൾഡിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു ആ ന്യൂസ് ലെറ്ററിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം. കാരണം ഇതിനെ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇത്ര സ്കോളർഷിപ്പുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ആ ഇത്ര സ്കോളർഷിപ്പിനെ ഇന്ന രീതിയിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് തരണമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയണം. പകരം ഒറ്റ വേർഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കോഡുകളുണ്ട്. ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ വളരെ എന്താണ് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോഡുകൾ പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് കോഡുകളുണ്ട് ഇതിനെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോ സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഇമേജ് തന്നു. അതിനുശേഷം ഓരോന്നും എന്താണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഇറാസ്മുണ്ട സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച്, യു കെയിലെ ഷെവനിങ് സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച്, യു എസ് എയിലെ ഫുൾ ബ്രൈറ്റ് നെഹ്റു ഫുൾ ബ്രൈറ്റ് മാസ്റ്റർ സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച്, യു കെയിലെ തന്നെ കോമൺവെൽത്ത് സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച്, അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എത്രയാണ്, അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ്, അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഐഡിയൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ത്. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ്, ഞാനൊന്ന് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഇതായിരുന്നു ഈ ആഴ്ച പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു സ്കോളർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ. ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് അവർ മാറ്റി തന്നത്. നമുക്ക് ഏത് ആർട്ടിക്കിളോ എന്ത് കണ്ടന്റ് വേണമെങ്കിലും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിത്തരും. പ്രോംപ്റ്റിൽ ഒരുപാട് പ്രോംപ്റ്റുകൾ, പല ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോംപ്റ്റുകളുണ്ട്, ഫെമിലിയർ അല്ലാത്ത പ്രോംപ്റ്റുകളുണ്ട്. ഏതായാലും അതിലെ ചില സാധനങ്ങൾ നോക്കാം. ChatGPT യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി പിന്നെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പ്രോംപ്റ്റിംഗ് മോഡൽസാണ്, നിമോണിക്സ് എന്ന് പറയും. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ ഏകദേശം 6 ഒരു നിമോണിക്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊരു 7ാമത്തെ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നിമോണിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 6 ആദ്യത്തെ ഇപ്പോൾ പറയുന്ന ടാഗ്, നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം. നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പോൾ കാൻ യു പ്രിപ്പയർ ഇമെയിൽ ഫോർ മീ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ടാഗ് രീതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ടാഗ് മീൻസ് ടാസ്ക്, ആക്ഷൻ, ഗോൾ. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്തു തരേണ്ടത്, അതാണ് ടാസ്ക്. എന്ത് ആക്ഷനാണ് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് വരേണ്ടത്, പിന്നെ എന്ത് ഔട്ട്കമാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓരോന്നും ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടാസ്ക് കൊടുത്തിട്ട്, ടാസ്ക് ഡോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഇത് ചെയ്തു തരേണ്ടത്. നമുക്കൊരു PPTയുടെ പ്രസന്റേഷനാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ആക്ഷൻ റിക്വയർഡ്, എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വേണ്ടത്, പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് എന്താണ്, ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരേണ്ടത്. അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടാഗ് മോഡൽ ഒരു ആൻസർ കിട്ടും. റൈസ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോള്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, സ്റ്റെപ്സ്, എക്സാം. അതിനകത്ത് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ChatGPTക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്കാർക്കും നമ്മളാരാണെന്ന് അറിയില്ല. അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. അല്ല റോള്, ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ വിസോൺ ഇന്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് എൻ്റെ റോള്. ആ റോള് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് യു ആർ എ കണ്ടന്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ യുവർ ജോബ് ഈസ് ഡെവലപ്പ് എ കണ്ടന്റ് ദാറ്റ് റീസൺസ് വിത്ത് അവർ ഓഡിയൻസ്. എന്താണ് നമ്മളെ ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ജോബ് റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആവശ്യമായ എൻ്റെ ഓഡിയൻസിന് ആവശ്യമായ ഒരു കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതാണ് എൻ്റെ റോൾ അവിടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന കമ്പനിയിൽ ഒരു കണ്ടന്റ് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ChatGPTക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആദ്യം. രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ ഇൻപുട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. ഇൻപുട്ട് ഓർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഞാനൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസിൻ്റെ. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, അവരുടെ നീഡ്, അവരുടെ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്. എൻ്റെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഫ്ലീറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷനാണ്. ഫ്ലീറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഓഡിയൻസിന് എന്തൊക്കെ വേണം, അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ്. അവർക്ക് ഫ്യൂൽ സേവ് ചെയ്യണം, അവർക്ക് പിന്നെ എന്താണ് ടൈം സേവ് ചെയ്യണം,
അവർക്ക് ഡ്യൂറേഷൻ സേവ് ചെയ്യണം, അവരുടെ വെഹിക്കിളിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് കുറക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ടാവും. ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ അവരോട് പറയുന്നത്. ChatGPT പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, ഞാൻ സ്റ്റെപ്പിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു. എന്താണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, പ്ലീസ് പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് കണ്ടന്റ് സ്ട്രാറ്റജി പ്ലാൻ, ഐഡന്റിഫൈ ദ key topics based on our audience insights, creating an editorial calendar and drafting engaging content that align with our brand message. കാരണം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കുമല്ലോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തരണം. പിന്നെ നമ്മളെ എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്, റൈസ് 2 രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒന്ന് റൈസ്, റോള്, ഇൻപുട്ട്, സ്റ്റെപ്പ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ റോള്, ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ, സ്റ്റെപ്സ്, എക്സാമ്പിൾസ്. ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 2 എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി നന്നാവും. അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ കൊടുക്കുക. എക്സ്പെക്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്ന് ChatGPT കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൈസ് മോഡലാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും. ഇതാണ് റൈസ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇറ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ, റിക്വസ്റ്റ്, ആസ്ക്. ഒന്ന് ആദ്യം എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക, ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ട്. എന്നിട്ട് എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് ഈ ഫോളോ അപ്പ് ഗൈഡൻസ് പിന്നെ എന്താണ് കൊടുക്കുക അതിനനുസരിച്ച്. റേസ് മോഡൽ, റോള്, ആക്ഷൻ, കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു റോൾ എന്താണെന്ന്, ആക്ഷൻസും പറഞ്ഞു. ആക്ഷൻസ് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരേണ്ടതെന്നുള്ള കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇതാണ്. എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഒരവസ്ഥയിലാണ്, ഈ പ്രോബ്ലം എനിക്ക് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബ്രാൻഡ്, എൻ്റെ പുതിയ ബ്രാൻഡാണ്, ഇത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യണം, ഈ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് ഞാനിത് വരുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് സ്റ്റഡി നടത്തി, അപ്പോൾ ഇതിനൊരു വിസിബിലിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി, ഈ വിസിബിലിറ്റിയുടെ അടിസ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാൻ പോകും. ഈ മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുമ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ AP, ആസ്ക്, പ്രൊവൈഡ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ കെയർ, കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ആക്ഷൻ, റിസൾട്ട്, എക്സാമ്പിൾസ്. ഇത് ഒരുപാട് ആളുകൾ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് പല രീതിയിലും പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പ്രോംപ്റ്റിംഗ് മോഡലാണ്. ഒരുപാട് മോഡലുണ്ട്. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മോഡലുകൾ, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ്. ഇത് ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡലാണ്. പലതും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിക്കവാറും കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതേ പ്രോംപ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഒന്ന് റോള്, ഞാൻ ആരാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇതെല്ലാ സമയത്തും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതിന് വേറെ പിന്നെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. റോളുണ്ട്, ഞാൻ പറയും ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ്, ഇപ്പം ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജറാണ് ഇന്ന കമ്പനിയുടെ. എൻ്റെ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ എംപ്ലോയിക്ക് ഒരു ലെറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്, അവരുടെ സാലറി ഇൻക്രീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട. എൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഇന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സാലറി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. കമ്പനി നല്ല പ്രോഫിറ്റിലെത്തിയപ്പോഴേക്ക് കമ്പനിയുടെ എംപ്ലോയീസ് എന്തായാലും നിങ്ങളെയും കൂടി എനിക്ക് ഒരു ഭാഗമാക്കണം, അവർക്ക് ആ ഫീൽ വരണം. പിന്നെ ടോൺ, അവിടെ ഞാനൊരു ഫോർമൽ ടോണിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഇൻഫോർമൽ ടോണിലായിരിക്കണം. എൻ്റെ എന്താണ് എംപ്ലോയീസിനോട് പറയുന്നത് പോലെയല്ല, എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട്, എൻ്റെ സഹോദരിമാരോട്, എൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സിനോട് പറയുന്ന ടോണിലായിരിക്കണം ഈ മെയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യണം, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കണം. റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്താണ് ഒരു 400 വേർഡിൽ കൂടാൻ പാടില്ല, എന്നാലോ വളരെ പിന്നെ അപ്പീലിംഗ് ആയിരിക്കണം, ആളുകൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം, വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്താണ് ആ സാലറി ഇൻക്രീസിങ് കമ്പനിയോടൊരു ഭയങ്കര മുഹബത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന തരത്തിൽ തന്നെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. എൻ്റെ പ്രോംപ്റ്റിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മൈ ഫേവറേറ്റ് പ്രോംപ്റ്റിങ് അത് ഞാൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ട പ്രോംപ്റ്റ് ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാം, ഫ്രെയിം വർക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിനല്ലാത്ത വേറെയും ഫോർമാറ്റുകൾ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രോംപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് ChatGPT-യിലാണെങ്കിലും ജെമിനിയിലാണെങ്കിലും കോപ്പൈലറ്റിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഈ രീതിയിൽ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു ബിഗ് റിസൾട്ട് അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് ജെമിനിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതിൽ ജെമിനി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിതിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ജെമിനിയോട്. പല സാധനൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അത് മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിലും പിന്നെ എന്താണ് നമ്മളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരുപാട് ഇപ്പം എൻ്റെ ഫീൽഡിൽ തന്നെ എൻ്റെ വർക്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ വല്ലാതെ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഈ AI ടൂളുകൾ.
അതിൽ പലതും പല കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ റിസർച്ചിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പെർഫെക്ട്ലിസിറ്റി ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഇപ്പം ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് 2 പേപ്പറുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് സൈറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പെർഫെക്ട്ലിസിറ്റിയെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഐഡിയാസ് എൻ്റെ ആണ്, ഒന്നും കോപ്പിറൈറ്റ് വരില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കറക്റ്റ് ഡാറ്റ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഗ്രോക്കിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്ങിന് ഞാൻ ChatGPT യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു റിയൽ ടൈം ഒക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജെമിനിയെ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ടൂളുകൾ, ഇത് ഡീപ്പ് റിസർച്ച്, ക്രിയേറ്റ് ഇമേജ്, ക്യാൻവാസ്, ഗൈഡഡ് ലേണിംഗ്. ഈ ഗൈഡഡ് ലേണിംഗ് ഭയങ്കര എന്താണ്, നമ്മളെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും നമ്മളെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഓരോ സാധനങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഈ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഗൈഡഡ് ലേണിംഗിലാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ. ഇതല്ലാത്ത വേറൊരു സാധനമുണ്ട്, നിങ്ങൾ എത്ര ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സ്പ്ലോർ ജെംസ്, ഫ്രീ വേർഷനുണ്ട്, പെയ്ഡ് വേർഷനുണ്ട്. ഇത് പെയ്ഡ് വേർഷനാണ്. ഫ്രീ വേർഷനാണ് 2.5 ആയിരിക്കും. പെയ്ഡ് വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോവും കൂടി ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഫ്രീ വേർഷനിൽ പ്രോ ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ പലതും പെയ്ഡ് വേർഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രോ വേർഷനിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് പ്രോ വേർഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ പ്രോ വേർഷൻ, ഇത് ഞാൻ ഫ്രീ വേർഷനിലാണ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. പ്രോ വേർഷനിലേക്ക് പോകാം. ഇവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ജെംസ് എന്നൊരു സാധനം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലോർ നമുക്കൊരു ജെംസ് ഉണ്ടാക്കി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ റോള് എല്ലാ സമയത്തും ഞാൻ വിസോൺ ഇന്റർനാഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജറാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ കസ്റ്റം GPT ഉണ്ടാക്കുന്ന, ChatGPT-യിലാണ് കസ്റ്റം GPT ഉണ്ടാക്കാം. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജെംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓൺ ജെംസ് ഓൾറെഡി അവിടെ കുറച്ച് ജെംസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്, അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെന്താ കരിയർ ഗൈഡ്, ചെസ് ക്യാമ്പ്, ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമർ എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ചില ജെംസ് പ്രീ ബിൽഡ് ആയിട്ട് ഓൾറെഡി ഗൂഗിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ജെമ്മാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഫ്ലീറ്റ് ടോക്ക് ബൈ വിസോൺ ഇന്റർനാഷണൽ, രണ്ടാമത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കരിയർ സപ്പോർട്ട്, മൂന്നാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ മൂന്നാമത്തത് ഞാൻ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജറായിട്ട് നിന്നിട്ട് എൻ്റെ എംപ്ലോയീസിനോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത ജെംസാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ജെംസിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആൻസറേ എനിക്ക് വരുള്ളൂ. ഇവിടെ എഡിറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഓപ്പറേഷൻ മാനേജറാണ്. ഞാനിവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജറാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നതാണ് എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ്. കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവർക്ക് തപ്പിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ റോള് എന്താണ്, എസെൻഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് എൻഷുർ ടു കമ്പനി റൺ സ്മൂത്ത്ലി. ഇപ്പോൾ ഗൈഡ് ലൈൻ, പോളിസി, സർവീസ് ലെവൽ അഗ്രിമെൻറ്റ്, നോട്ടീസ്, സർക്കുലർ, മീറ്റിംഗ് അജണ്ട, മിനിറ്റ്സ്, അതർ ഇന്റേണൽ പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഓപ്പറേഷൻ ടൂൾസ്, ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫയലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് SLA ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട്, കമ്പനിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനോടൊരു ചോദ്യം ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആൻസർ ആയിരിക്കും അവിടെ തരിക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ എന്ന നിലയിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മെയിലായിരിക്കും എൻ്റെ എംപ്ലോയിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഈ രണ്ടാമത്തേൽ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കരിയർ ഗൈഡാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫീൽഡിലുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ലിങ്ക്ഡിൻ പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ മറ്റ് ഏതെങ്കിലും പോസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചേഴ്സാണ്, എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സാണ്, കരിയർ കൗൺസിലേഴ്സാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഫീൽഡിലൊക്കെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഓഡിയൻസ് ഇന്ന ആളുകളാണ്. ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ടൂളുകൾ, ഇപ്പോൾ ടീച്ചിങ് ട്രെയിനിങ്ങിനാണെങ്കിൽ AI ടൂൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്, ക്ലാസ് റൂം സ്കിൽ കൊടുക്കാറുണ്ട്, ലീഡർഷിപ്പ്, ഇതൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യൂസ് സിമ്പിൾ, ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ്, റൈറ്റ് ലൈക്ക് ആൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗൈഡ് ഓർ മെൻറ്റർ, പോസ്റ്റ് ഷുഡ് ബി ഇൻഫോർമേറ്റീവ്, പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഈസി ഗൈഡ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പയർ ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഇതായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും അവിടെ ഞാൻ കരിയർ ഗൈഡാണ്, അതാണ് ഇതാണെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഫ്ലീറ്റ് ടോക്ക് ബൈ വിസോൺ ഇന്റർനാഷണൽ. ഇത് എൻ്റെ സെയിം കമ്പനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊന്ന് അവിടെ ഞാനൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുത്ത ഒരു സാധനമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വിസോണ് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ ബെനിഫിറ്റ്. മറ്റേത് ഞാൻ അവിടുത്തെ ഒരു കമ്പനിയുടെ എംപ്ലോയി, ഒരു ഓപ്പറേഷൻ മാനേജർ എന്നതിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ഇവിടെ കമ്പനി എന്നതിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ജെംസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾ അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുക, നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് ബ്രാൻഡിങ്ങിന് പോലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ എംപ്ലോയി എന്നല്ല, നമ്മുടെ സെൽഫ്, ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ കരിയർ ഗൈഡ് എന്നുള്ളത് എൻ്റെ കമ്പനിയായി ബന്ധപ്പെടുന്നതല്ല, അത് ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ സക്കാത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ. പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്, ആരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഓഡിയൻസ് വരിക, എന്താണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് വരിക, ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്ര വേർഡിന് വേണം, അത് ആർട്ടിക്കിളിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണോ, പോസ്റ്റിനായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണോ, ഒരു പിന്നെ പാംലെറ്റിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണോ, മെയിലിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഈ ജെംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ChatGPT യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ChatGPT-യോട് ഞാനിങ്ങനെ
എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഐഡിയാസും പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗൂഗിൾ ജെമിനിയിൽ ഒരു ജെംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, ആ ജെംസിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരിക എന്ന് ഞാൻ ചാറ്റ് GPT യോട് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കാരണം എല്ലാ ടൂളുകളും പരസ്പരം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വേറൊരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് ഈ ജെംസിൽ തന്നെ ഒരു സ്റ്റോറി ബുക്ക്. ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, എത്ര ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നല്ല. അപ്പം സ്റ്റോറി ബുക്ക്, ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോറി ബുക്ക്, എൻ്റെ കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഐ ഹാവ് 2 sons. ഞാൻ കൊളോക്കിയലായിട്ട് ചെയ്താണ്. 2 sons, ages 3 and 5. They are not sleep well because mobile addiction. I wanted to create an story for them to escape this. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് പ്രീ പ്ലാൻഡ് അല്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പൊന്നും കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഈ സാധനം പെട്ടെന്ന് കാണുന്നത്. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നിട്ട് ഇതൊരു സ്റ്റോറി ബുക്ക് തന്നെ ആയിട്ട് നമുക്ക് വന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള കഥയായിട്ടൊരു ബുക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്കിത് ഗൂഗിൾ വേറെ ഒന്നും നോക്കാനില്ല. നമുക്ക് എന്തിനും നമ്മുടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ബുക്ക് തന്നെ തരും, അതിൻ്റെ പ്രിന്റിംഗ് വേർഷൻ തരും, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് കളർ പ്രിന്റ് എടുക്കാം, അതിൻ്റെ കവർ പേജ് അടക്കം തരും, അങ്ങനെ തന്നെ തരും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടപ്പോഴേക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടൂളാണ്. ജെമിനിയിൽ ഗൈഡഡ് ലേണിംഗ് ബെസ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജെമിനിയിലെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോറി ബുക്സ് നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ. പക്ഷെ ജെംസ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇതാ വന്നു. ഒരു ബുക്ക് തന്നെ ആയിട്ട് വരും, അതിൻ്റെ കവർ പേജ് അത് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യും. എൻ്റെ മക്കളെ ഫോട്ടോ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2 മക്കളുടെ ഫോട്ടോയോട് കൂടിയിട്ട് അവർ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ സ്റ്റോറി ആക്കി വരും. എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല, നമുക്ക് നോക്കാം. ബുക്കിന്റെ കവർ വന്നു ആദ്യം. സ്ലീപ്പി, സ്പാർക്കിൾ ആൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ ടൈം സർപ്രൈസ് എന്നാണ് കവർ. നെക്സ്റ്റ് പുസ്തകം തുടങ്ങി ഒരു കഥ പറയാണ്. 2 പേരും മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ ലിയോ ആൻഡ് ജാസ്പർ, പേര് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ആദിൽ ആൻഡ് ആമിർ പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് അവർ ഉണ്ടാക്കിയത്. 3-ാമത്തെ പേജിൽ മൊബൈൽ അഡിക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം, ജസ്റ്റ് 5 minutes ഒരു കഥ. ഇത് നമ്മൾ അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, രാത്രി ഉറക്കമില്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഇത് തന്നെയാണ് പ്രശ്നം. ഇതൊക്കെ ഇമേജ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഏറ്റവും അവസാനം അതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇത് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഗുഡ് നൈറ്റ് ലിറ്റിൽ അഡ്വഞ്ചർ. ഒരു മാലാക വരുന്നു, മാലാക വന്നിട്ട് കണ്ണടക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ മൊബൈൽ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊബൈലൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഈ കഥയിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജെമിനിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. ജെമിനിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രിന്റ് കൊടുക്കാം, ഡയറക്റ്റ് പ്രിന്റ് കൊടുക്കാം. ഡയറക്റ്റ് പ്രിന്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ പ്രിന്റിംഗ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ വരും, ഈ സാധനം വരും. ഫസ്റ്റ് പേജ്, സെക്കൻഡ് പേജ് നേരിട്ട് കളർ പ്രിന്റ് കൊടുത്താൽ മതി. നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക, നമ്മുടെ മക്കളെ 2 ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ പേരും വെച്ചിട്ട് ഇതേ കഥ മലയാളത്തിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി തരും. അങ്ങനെ തന്നെ അത് ചെയ്തു തരും. ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസം ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തൊരു സാധനമാണ്. വന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന്. എങ്ങനെ അറിയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ, അതും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ആളുകളെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഇല്ല എന്നെ ഫോളോ ചെയ്താലും മതി. എന്താ ഇവിടെ നമ്മളെ പ്രിന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓവർ, ഇവിടുന്ന് പ്രിന്റ്. ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രിന്റർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ പ്രിന്റ് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിന്റിങ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ നോക്കാം, ഞാനൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത്രയും ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടി കാര്യം അതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോവാണ്, നമുക്ക് ഒരുപാട് സമയമില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തത് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടൂളുകളെ കുറിച്ച്. ഈ ടൂളിൽ ചാറ്റ് GPT, ജെമിനി, ഗ്രോക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടൂളാണ്. കോപ്പൈലറ്റ് നമ്മുടെ ഓഫീസ് യൂസുകൾക്ക്, പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് IT പ്രൊഫഷണൽ ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പെർപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സൈറ്റേഷനോടുകൂടി നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. നന്നായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം. കീമിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്കൊരു കമ്പനിയുടെ പെട്ടെന്നൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു. കീമിയോട് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു സാധനം തരണം. ഞാൻ കമ്പനിയുടെ കഴിഞ്ഞ ഒരു 5-6 മാസത്തെ അവരുടെ ഒരു ഡാറ്റ ഷീറ്റ് മൊത്തം അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു.
അതൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പനി ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ഇന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത്, ഇന്ന ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിമിയെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ. അതിനെ പിന്നെ ഒന്ന് റിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ChatGPT ജെമിനിയൊക്കെ സഹായം തേടിയിട്ട് നല്ലൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആളുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, എല്ലാ ആളുകളുടെ കയ്യിൽ ആപ്പ് ഉണ്ടാവും. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. മൊബൈലിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നറിയില്ല, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ ഇവിടെ തരാം, ആ മൊബൈൽ സേവ് ചെയ്തിട്ടാൽ മതി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ആപ്പിൽ പോകണമെന്നില്ല, ഇപ്പോൾ ChatGPT ആപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കാവും. നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വാട്സപ്പ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ചിലർക്ക് എല്ലാം അറിയാം, ചിലർക്ക് അറിയാത്ത ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ChatGPT നമ്പർ +1 800 242 8478. ഇതെങ്ങനെയാണ് വാട്സപ്പിൽ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാമല്ലോ. നിങ്ങളുടെ ഓൺ വാട്സപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഈ നമ്പർ അടിക്കുക, വാട്സപ്പിൽ അടിച്ചിട്ട് അവിടെ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ആർക്കാ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നിടത്തേക്ക് പോകും. അതിലേക്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ChatGPTയിലേക്ക് വരും. മെറ്റ AI എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റയുടെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് മെറ്റ AIയിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് മെറ്റ AI ഈ നമ്പർ എടുത്ത് ഈ നമ്പറിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, സ്ലാഷ് ഇട്ടിട്ട് ഇമേജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചർ വരച്ച് തരും. വളരെ നല്ല രസകരമായിട്ട് പിക്ചർ വരച്ച് തരും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പെർഫെക്റ്റ് സിറ്റി സൈറ്റേഷനോടുകൂടി ആൻസർ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അതല്ല, ഞാൻ ഈവൻ മെയിൽ പോലും ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില കോണ്ടാക്റ്റുകൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ പെർഫെക്റ്റ് സിറ്റിയുടെ ChatGPTയിലാണ്, സോറി വാട്സപ്പിലാണ്. ഇത് വാട്സപ്പ് നമ്പറാണ്. ഇത് ഈ ChatGPTയും മെറ്റൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് വന്നൊരു സാധനമായിരുന്നു ഡോള AI. ഭയങ്കര രസമാണ്. നിങ്ങൾ ആ ഡോള AI ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഹലോ ഡോള, പിന്നെ നാളെ 3 മണിക്ക് എനിക്ക് പിന്നെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഡോള എവിടെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വെക്കും. നാളെ 3 മണിക്ക് മുമ്പ് 2:30 മണിക്ക് മുമ്പേ വാട്സപ്പിൽ ഒരു ചാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് തരികയും ചെയ്യും. ഇതാ അടുത്ത 10 മിനിറ്റ് മുമ്പായിട്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് വേണമെന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം പരീക്ഷിച്ച് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക, ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക. കോപ്പൈലറ്റിൻ്റെയും വാട്സപ്പ് നമ്പറാണ്. ഇതല്ലാത്ത തന്നെ ഒരുപാടാണ്. ഹെൽത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റ് AI എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ടൂളുണ്ട്. ഓഗസ്റ്റ് AI നമ്പർ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഓഗസ്റ്റ് AI പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഡോക്ടർമാരെ എഴുതുന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഓഗസ്റ്റ് AI ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതൊക്കെ മരുന്നാണ് എന്തിനൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറയും. ഞാൻ തന്നെ നേരിട്ടിപ്പോൾ ഇതിനിടക്ക് എൻ്റെ മമ്മനെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഡോക്ടർ സാധനം എഴുതി തന്നു, മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നു പറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട്, ഏകദേശം ഒന്ന് ഞാൻ വേഗം ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഓഗസ്റ്റ് AI കൊടുത്തു. ഓഗസ്റ്റ് AI പറഞ്ഞു ഇതല്ല സാധനം. അപ്പോഴേക്കാണ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകാരനെ പറയുന്നത് ആ ബ്രാൻഡല്ല, ഇത് വേറെ ബ്രാൻഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ബ്രാൻഡ് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഡിസിനിൽ വേറെ ബ്രാൻഡ് തരണം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണ്ടേ. ഇത് പറയാതെ ആളുകളെ പറ്റിക്കുകയാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്കൽ ഡോക്ടർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഈ ഫിസിഷ്യൻ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ധാരണയില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിനും പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ്. ഓഗസ്റ്റ് AI നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരാം. നെക്സ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് ടൂളുകളുണ്ട്. ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ പല സമയത്തും നമ്മൾ സെൽഫ് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല ആളുകളും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. സെൽഫ് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഒരുപാട് ഇമേജ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു മെറ്റയുടെ ഡയറക്റ്റ് പോയാലും മതി, അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട്. ഇപ്പോൾ CETയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മറ്റേ CETയുടെ അലുമിനി പ്രോഗ്രാമിൽ എന്താണ് ഒരു ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ബാഗിൽ. ആ ബണ്ടിൽ ഓഫ് ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് 2 പേര് നടന്നു വരുന്നൊരു ഫോട്ടോ വേണം എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾ മെറ്റായോടോ അല്ലെങ്കിൽ ലിയാനോടോ. ഇത് ലിയാനോടൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി. ലിയാനോഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഫ്രീ ആയിട്ട് പ്രോംപ്റ്റും കിട്ടും. ലിയാനോടോ വേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തോട്ടാ. പിന്നെ ഐഡിയോഗ്രാം ഒരു എന്ത് വേണം, ടെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ഐഡിയാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഐഡിയോഗ്രാം ആളുകൾ ഏറ്റവും ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നല്ല ടൂളാണ്. റാഫേൽ AI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈനപ്പ് ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്റ്റ് ഈ ലിയാനോഡോ AI പോലെ തന്നെയാണ് റാഫേൽ AI. സൈനപ്പ് ആവശ്യമില്ലാണ്ട് നേരിട്ട് നമുക്ക് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരും. ഫ്രീലം ജെൻ AI നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ എന്താണ് ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റേതൊക്കെ ഇപ്പോൾ മെറ്റ AI ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു ദിവസം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 20 ഇമേജ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ചെക്ക് ചെയ്യണം. ലിയാനോഡോയിൽ ക്രെഡിറ്റ് തരും. ആ ക്രെഡിറ്റ് അവസാനിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൂട്ടി തരും. പക്ഷെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിക്ടറൈസർ, ഹൈ ക്വാളിറ്റി വിഷ്വൽസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. കാരണം ചില ഇമേജിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും, നമ്മൾ അതിനൊരു പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ഇന്നതാണ്, എൻ്റെ കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു വിഷ്വലി അപ്പീലിംഗ് ആക്കാനുള്ള ഒരു സാധനം വേണം. അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, വേഗം ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ്.
ഓക്കെ, അടുത്തതിലേക്ക് പോവാണ്. കാരണം പറയാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാവും. സോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെയോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ള ഒരു ടൂളാണ് പിന്നെ എന്താണ് ലൂക്ക AI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൂൾ. ഈ ലൂക്ക AI ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. പിന്നെ ഹാച്ച്ഫുള്ള് ഞാനത്തെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ലൂക്ക ഞാൻ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൂക്ക AI എന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കമ്പനിയുടെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ ജസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി, ഒരുപാട് ലോഗോ തരും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിലാക്കണമെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽസിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണം, പക്ഷെ നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. നമ്മുടെ ലോഗോനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു ഐഡിയ തന്നെ നമുക്ക് ലൂക്ക AI ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണ്ടവർക്കൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ പല പ്രോഗ്രാമും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പം എൻ്റെ ഈ പ്രസന്റേഷനിൽ ആദ്യം കണ്ടൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവും, അതെനിക്ക് ഒരു ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ വിക്സ് ലോഗോ മേക്കർ, ഇതൊക്കെ ഫ്രീ ടൂളുകളാണ് കേട്ടോ. ലൂക്കൊക്കെ ഫുള്ളി ഫ്രീ ആണ്. പിന്നെ തിങ്ക് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ടൂൾ, 2 ടൂളുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളാണ്. പല സമയത്തും ഞാൻ അധികം ഉപയോഗിച്ച 2 ടൂളുകൾ ഒന്നാണ് നാപ്കിൻ AI, ടൈനി വോവ്. എത്ര ആളുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ എന്തായാലും ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിലേക്ക് പോയി നോക്കാം നമുക്ക്. ഞാൻ ജെമിനിയിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു. നാപ്കിൻ AI എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് വെക്കാം, പിന്നെ എന്താണ് പലതും വെക്കാം. ഒന്ന് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണം. ഞാൻ ഓൾറെഡി സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. യെസ്, ഞാൻ വേറെ ഏത് അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി പുറത്ത് കിടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ബാക്ക് ടു ആപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ ചെയ്തൊരു സാധനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ. ഞാനിവിടെ പുതിയൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. ന്യൂ നാപ്കിൻ. നമുക്കിവിടെ ഒന്ന് പുതുതായിട്ട് കൊടുക്കാം, പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്രം ഫയൽ, പിന്നെ ബ്ലാങ്ക് നാപ്കിന്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പുതുതായിട്ടൊന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നു, ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാങ്ക് നാപ്കിന് ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, ഡോക്ക് ബ്രൗസ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു നാപ്കിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് എടുക്കാം ഞാൻ ലിങ്ക്ഡിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നത് ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റാണ്. ഈ പോസ്റ്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു. കോപ്പി ചെയ്തു, ഞാനിവിടെ നാപ്കിനിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി എനിക്ക് നാപ്കിൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി തരും. ഇത് ജനറേറ്റ് വിഷ്വൽസ് നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വിഷ്വലായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, നല്ല അടിപൊളി ഒരു വിഷ്വലി അപ്പീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം നമുക്ക് ചെയ്ത്. ഓക്കെയോ? അപ്പോൾ ഞാൻ CBSE എക്സാമുമായി രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധനമായിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ CBSE ബോർഡ് എക്സാം ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ കൂടെ വെക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് രസമായിരിക്കും. പെട്ടെന്ന്
പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് ക്യാപ്ചറിങ്. ഇനി പല വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതാ ഇങ്ങനെയും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ഫീൽഡ് എന്താണ്, ഇങ്ങനെ ഈ തരത്തിലേറ്റു വേറൊരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ഇനിയും ഫോർമാറ്റ്, കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇഷ്ടം പോലെ ഫോർമാറ്റുകളുണ്ട്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനെ, ഒരു വലിയൊരു എന്താണ് ഒരു സാധനത്തിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ രീതിയിൽ ഒരു എന്താണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് ഇത്. എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇവിടെ നേരെ ഇതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് എക്സ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇമേജ് PNG ആയിട്ടോ SVG ആയിട്ടോ PDF ആയിട്ടോ PPT ആയിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ PPTക്ക് ആവശ്യമായ ഇമേജുകളൊക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നാപ്കിനെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ടൈനി വോ അല്ലേ. ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ് PDF-ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. PDF-ന്റെ ഒരു 45+ ടൂളുകളുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫ്രീ ടൂളുകൾ, പിന്നെ പെയ്ഡ് ടൂളുകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ടൈനി വോ പോലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി ഇപ്പോൾ ഇമേജ് ടൂൾസ്. ഞാൻ മുമ്പ് നമ്മുടെ ലിങ്ക്ഡിൻ്റെ ഒന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഈ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എങ്ങനെ വെക്കണം, അപ്പോൾ ഫോട്ടോ ലിങ്ക്ഡിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ഇമേജ് ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇമേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് തരും, ആവശ്യമായ അപ്സ്കെയിൽ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്ത് തരും. പല രീതിയിലും നമ്മുടെ ഇമേജൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കിയിട്ട് അടിപൊളിയാക്കിയിട്ട് തരും. ഒരു ലിങ്ക്ഡിനിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന, ഫേസ്ബുക്കിൽ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന, പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ആക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്താൽ മതി. എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ടൈനി വോ എന്നാണ്. നാപ്കിനെയും ടൈനി വോവും ഏറ്റവും നല്ല രസകരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. അടുത്തത് പ്രസന്റേഷൻ ടൂളുകൾ. നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രസന്റേഷൻ ടൂളുകൾ ഒന്ന് ഗാമയാണ്. ഇപ്പോൾ ഗാമയുടെ പ്രത്യേകത ഭയങ്കര നമ്മൾ പ്രസന്റേഷന് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിലേക്ക്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒറിയേറ്റ് AI ഞാൻ ഈ അടുത്ത് പിന്നെ ഉപയോഗിച്ച സാധനമാണ്. ഒറിയേറ്റ് AI നല്ല രസകരമായിട്ട് പാരാഫ്രൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റൈറ്റിംഗ് ടൂള് ഉണ്ട്, സ്ലൈഡും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനകത്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പ്രസന്റേഷൻ ഞാൻ ക്യാൻവയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ സ്ലൈഡിഗോ, പ്രസന്റേഷൻ AI, പ്രസൻറ്റി, ബ്യൂട്ടിഫുൾ AI. ഇതിനകത്ത് ചിലത് പെയ്ഡ് ആണ്, ചിലത് ഫ്രീ ആണ്. ഗാമയിലൊക്കെ ഫ്രീ വേർഷൻ ഉണ്ട്, ഫ്രീ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു 4-5 മെയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും. ഒറ്റ റിക്വസ്റ്റ് എല്ലാവരോടും, ഏത് തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഇമെയിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ചെയ്യും. മാക്സിമം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നാവുക. നമുക്കിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു 10-15 ഇമെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. അധികം തേർഡ് പാർട്ടി സാധനം, നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇതൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് ഒരു നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. കാരണം വെറുതെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ, നമ്മൾ പല ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ അലോ കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനകത്ത് പോവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഗാമ, ഒറിയേറ്റ് AI. ഗാമ നമ്മൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു രസകരമായിട്ടൊരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം. നമ്മൾ അവസാനം ഗാമ യൂസ് ചെയ്ത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത്. ഗാമ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക്ഡിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പോയിട്ട് പ്രൊഫൈലിൽ പോകുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ റിസോഴ്സസ് നിന്ന് എൻ്റെ പ്രൊഫൈലൊന്ന് സേവ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഗാമയിൽ പോകുന്നു. ഞാൻ ഗാമയിൽ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഗാമയിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം, പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു ഫയൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ആളുകൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രസൻറ്റേഷനാണ്. ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ പർപ്പസിനാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടുത്ത കാലത്തൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. ഇമ്പോർട്ട് ഫ്രം ഫയൽ അപ്ലോഡ്. ഞാനൊരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ എന്താണ് എൻ്റെ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈലാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് പ്രൊഫൈൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പ്രസൻറ്റേഷൻ അല്ല,
ഞാനൊരു വെബ് പേജ്, എൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു. ഞാനൊരു മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകും. ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക. കണ്ടിന്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രീ ഫ്രം ആയിട്ട് എൻ്റെ മൊത്തം ലിങ്ക്ഡിലെ ആ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇതിനകത്ത് വന്നു. കാർഡ് ബൈ കാർഡാണെങ്കിൽ ഇത് ഓരോ കാർഡാക്കിയിട്ട് തരും നമുക്ക്. അതിന് പകരം ഞാൻ ഫ്രീ ഫ്രം തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മിനിമൽ വേണോ, കോൺഷ്യസ് വേണോ, ഡീറ്റെയിൽഡ് വേണോ, എക്സ്റ്റെൻസീവ്. ഞാനൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് പിന്നെ എന്താണ് വേർഡ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ തീംസ് ഉണ്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള. ഞാനൊരു എന്താണ് പിങ്ക് മലേഷ്യ ഈ ഒരു തീമിൽ തരാൻ വേണ്ടി പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഡീറ്റെയിൽ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ സമയം പിടിക്കും തോന്നുന്നു. ജസ്റ്റ് കോൺഷ്യസിൽ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ താഴെ ജനറേറ്റ് എന്ന് കാണാം. 10 കാർഡാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ കാർഡിലെല്ലാം കൊടുത്ത് ഓക്കെ ഫ്രീ ഫ്രം തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ തന്നെ കൊടുക്കുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എത്ര കാർഡായിരിക്കും? 10 കാർഡ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട്. എന്നിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം, എത്ര പൈസ കൊടുക്കണം? ഇതിനാവശ്യമായ പിക്ചേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം, മാറ്റാം, നമ്മളെ സ്വന്തം പിക്ചർ വെക്കാം. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് AI പിക്ചർ തരും. എൻ്റെ സ്വന്തം ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാണ്. ഓക്കെ, നോക്കാം. അത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം. എല്ലാം ആ ലിങ്കിൻ്റെ സാധനത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു. എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷന്, എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, എൻ്റെ കറണ്ട് റോള്, എൻ്റെ പ്രീവിയസ് ലീഡർഷിപ്പ് റോള്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, എൻ്റെ പബ്ലിക്കേഷൻ, എൻ്റെ റിസർച്ച്. നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഇത് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ച് കാണിക്കുന്നത്. ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതാ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആവശ്യമായ എഡിറ്റിംഗ് ഇവിടെ ഇതാ ഈ എന്താണ് പേജിൽ, ഇതിൻ്റെ പേജിൽ നോട്ടൊന്നും കൊടുക്കണം. ഇവിടെ ഇനി ഇമേജ് വല്ലതും പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് കാർഡ് ആഡ് ചെയ്യണം. ഇതിലേതെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണം. ഇവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഇമേജ് മാറ്റം വരുത്തണം. ഇവിടെ എൻ്റെ സ്വന്തം ഇമേജ് കൊടുക്കണം. ഇവിടെ എന്താണ് ഈ കളറ് മാറ്റണം. എല്ലാ സാധനം ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞാനിത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വെബ് ലിങ്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് .com എന്നൊക്കെ ഇത് തരുന്നതാ. അങ്ങനെ നേരെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോവാം. എൻ്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. മേഡ് വിത്ത് ഗാമ എന്നിവിടെ കാണുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ്. പെയ്ഡ് വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കി കിട്ടും. ഷെരീഫ് പോവൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലീഡർഷിപ്പ് കരിയർ ഗൈഡ്. എൻ്റെ കമ്പനിയിലേക്ക് വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഇവിടെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ എൻ്റെ കോൺടാക്ട് ഇൻഫോ. ഇത് എവിടത്തേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗാമയിൽ പോകുന്നു. ഗാമ വഴി പോകുന്നുണ്ട്. കമ്പനി വെബ്സൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇതാ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രൊഫഷണൽ സമ്മറി, ഒരു ഡൈനാമിക് എഡ്യൂക്കേറ്ററാണ്, കരിയർ ഗൈഡാണ്, അവാർഡ് വിന്നർ സ്കോളറാണ്. പിന്നെ കറണ്ട് റോൾ ഞാനിപ്പോൾ വിസോണിലെ ഓപ്പറേഷൻ മാനാണ്. കൂടാതെ ഞാൻ ഒരു NGOയുടെ പിന്നെ CEO ആണ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇന്ത്യയുടെ. എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സ്പെർട്ടൈസേഷന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നു. എൻ്റെ പ്രീവിയസ് ലീഡർഷിപ്പ്, എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ഗ്ലോബൽ കരിയർ കൗൺസിൽ ഉണ്ട്, മാസ്റ്റേഴ്സ് കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജി ഉണ്ട്, അപ്ലൈഡ് സൈക്കോളജി ഉണ്ട്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനം നമ്മളൊന്നും വിചാരിക്കാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ പിന്നെ എന്താണ് പബ്ലിക്കേഷൻ, റിസർച്ച് എന്തൊക്കെയാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പുതിയ റിസർച്ച് എന്താണ്, പുതിയ അവാർഡ്സ് എന്താണ്, അഡീഷണൽ അവാർഡ്, സ്കില്ല് ഏതൊക്കെ സ്കില്ലിലാണ്, AI-യിലുണ്ട്, കരിയർ ഗൈഡ് ഉണ്ട്, കരിക്കുലം. ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ലൈവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ. ലാംഗ്വേജിൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷ്യൻസി, മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി. ഇതിൽ നമുക്ക് തമിഴ്, അറബിക്ക്, പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ChatGPT മാസ്റ്റർ കോഴ്സ്, പ്രൊഫൈൽ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ലിങ്ക്ഡിന്, എക്സ്പ്ലോറിംഗ് കരിയർ മെന്ററിംഗ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഇമേജ് മാറ്റാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇമേജ് കൊടുക്കാം, കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം,
ഗെറ്റ് ഇൻ ടച്ച് എൻ്റെ ഒരു എന്താണ് കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഓഫീസിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 ഇമെയിൽ, എൻ്റെ ലിങ്ക്ഡിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണക്ട് ടു ലിങ്ക്ഡിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സെൻഡ് ഇമെയിൽ. ഒരു ലാൻഡിംഗ് പേജ് മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് പൊട്ടെന്ന് പൈസ കൊടുത്തുണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഇതിനോട് നല്ല പ്രോംപ്റ്റും നല്ല രീതിയിൽ ഓരോന്നും സമയമെടുത്ത് ഇരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഇത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഞാൻ ഇനി അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകുന്നില്ല, സമയമില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സമയം അവസാനിച്ചോ? ഇല്ല, കുഴപ്പമില്ല. വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സമയം ഒരു പ്രശ്നമാവും എന്നുള്ളത്. ഇനി ഭയങ്കര രസകരമായ സാധനമാണ് ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഒരുപാട് ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഗൂഗിളിൽ തന്നെ പിന്നെ ഓൾറെഡി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വന്നു. ഗൂഗിളിന്റെ പെയ്ഡ് യൂസർ ആണെങ്കിൽ ജിമെയിലൊക്കെ നമുക്ക് അത് തന്നെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യും. ജിമെയിൽ പിന്നെ റീപ്ലൈ ഒക്കെ അത് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട്. നമ്മൾ പെയ്ഡാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം. ഞാൻ ഈ പെയ്ഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സാധനമാണ്. ഞാൻ എല്ലാത്തിലേക്കും പോകുന്നത് ഫസ്റ്റത്തെ ഒന്നിലേക്ക് പോകാം. AI ബ്ലേസ്. ഇതൊരു ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ChatGPT ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഒരു ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട്. ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഒരു സമ്മറൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരും. AI ബ്ലേസ് ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ ഒരു ഓക്കെ, ഇതെൻ്റെ ഇമെയിലാണ്. AI ബ്ലേസ് എന്നുള്ള ഇതാണ് എൻ്റെ ഡാഷ്ബോർഡ്. AI ബ്ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. AI ബ്ലേസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമെയിലിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഈ ഫസ്റ്റത്തെ അല്ല, ഗെറ്റ് ബ്ലേസ് AI അല്ല, ഈ ചിഹ്നം കാണുന്ന AI ബ്ലേസ് ഡാഷ്ബോർഡ്. ഈ ഡാഷ്ബോർഡാണ് ChatGPT 5 അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൗഡ് AIയുടെ സോണറ്റ് പിന്നെ എന്താണ് രണ്ടും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനമാണ്. ഭയങ്കര രസകരമാണ്, ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇമെയിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഡ് ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണാം. ഇവിടെ ഒരു എംബ്ലം കാണുന്നുണ്ടോ? അതിൻ്റെ ഒരു തീയുടെ ഒരു എംബ്ലം, ഓപ്പൺ ബ്ലേസ് AI. നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും സൈഡ് ബാറിലുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങോട്ട് ക്ലോസ് ആയി മാറിക്കോളും. നമ്മുടെ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ലാൻഡിംഗ് പേജിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ. ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഇതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോ ഒരു മെയിലിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കാണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ ജേർണലിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു പേപ്പറാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ജേർണൽ ഓഫ് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഇൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് അപ്ലൈഡ് സയൻസ്. ഇപ്പോൾ അവസാനം പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ്, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ്, ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ഞാനൊരു മറുപടി കൊടുക്കണം ഈ ഇമെയിലിൽ. എനിക്കതിനൊന്നും സമയമില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്, കുറച്ച് പ്രോംപ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ ഞാനിതാ റെസ്പോണ്ട് ടു ഇമെയിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു, അത് തന്നെ ഇമെയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നോക്കിക്കോളൂ, അത് തന്നെ അത് വായിച്ച്, ഡിയർ എഡിറ്റർ, താങ്ക് യു ഫോർ ഇൻഫോമിംഗ് മീ അബൌട്ട് ദ പബ്ലിക്കേഷൻ International Journal of Latest Technology. I appreciate the notification and the clear instruction provided for accessing and downloading the publication material. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ എത്ര സമയം വേണം? ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇതുണ്ടാകും. ഈവൺ നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ പോലും കമന്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക്ഡിൻ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ മുനീർ മുഹമ്മദ് കിട്ടി നോക്കാം. നമുക്ക് ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു ഇതൊന്ന് ഷെബീറിന്റെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഷെബീറിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് ഷെബീറിന് ഓക്കെ. ഷെബീറിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റിന് ഞാനൊരു റീപ്ലൈ കൊടുത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇത് ഷെബീറിന്റെ ഒരു പോസ്റ്റാണ്. നോക്കൂ, ഈ ഷെബീറിന്റെ പോസ്റ്റിന് ഞങ്ങൾക്കൊരു കമന്റ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ടു ഇമെയിൽ എന്ന് കൊടുത്താൽ അതിനാവശ്യമായൊരു കമന്റ് അതിന് റെഡി ആയിക്കോളും. എന്നിട്ട് അവിടെ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാം. പ്രൊഫൈലിലാണ് കാണിക്കുന്ന, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഇയാളൊരു ജനറേറ്റീവ് AI ടൂളുകളെ കുറിച്ച് ഒരു സാധനം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇയാൾക്കൊരു മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കും ചെയ്യാട്ടാ, ഷബീറിന്റെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി ഉണ്ടാകും പ്രശ്നം. ഇതാ അതന്നെ ഒരു കമന്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. എക്സലന്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആഡം. As an educator working K-12 higher education, I particularly appreciate your point about AI augmenting rather than the replacing human work. നമ്മൾ ഇവിടെ ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി എടുക്കുക, ഇതാ ഇയാളുടെ കമന്റിൽ പോവുക, ഇവിടെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക, കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണോ, നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എടുത്ത് ഞാൻ മാറ്റം വരുന്നു, ദീസ് ഗുഡ് എന്ന് ഞാൻ മാറ്റം വരുത്തുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നമുക്ക് ആവശ്യമായ രീതി അത് നമുക്ക് ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻ വെബ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ഞാൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് നന്നായിട്ടത് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല. ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ബാക്കി ഓരോ ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആവശ്യമായ നോക്കാം. ഒരുപാട് ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരുപാട് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആപ്പ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ ചോദിച്ചതിൽ സ്ലാക്ക് ക്ലിക്കപ്പ് സ്ലാക്ക് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സ്ലാക്ക് എഴുതിയിട്ടില്ല. സ്ലാക്ക് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് സാധനങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തൊരു ആപ്പാണ് ടു ഡു ലിസ്റ്റ് അല്ല, ടു ഡു ഇസ്റ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് അത് വെക്കാം. ഇതേ സാധനം തന്നെ $AI പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി. $AI നിങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഗൂഗിൾ കലണ്ടറിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മറ്റു കലണ്ടറുകളും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സാലറി AI, പിന്നെ നോട്ട് അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, ടാസ്ക് കലണ്ടറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം. റീക്ലെയിം AI, ടൈം ബ്ലോക്കിംഗ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. മോഷൻ ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡെയിലി പ്ലാനിങ് ആണ്. ഫുള്ളി ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ച് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ നടക്കില്ല, സിസ്റ്റം വിചാരിച്ച പോലെ നടക്കുള്ളൂ. ക്ലിക്കപ്പ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പല ആളുകളും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ക്ലിക്കപ്പ് നമ്മളെ പല കാര്യത്തിനും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ, റൂം ഷെയറിങ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ക്ലിക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടാസ്ക് എയ്ഡ് നല്ലൊരു സാധനമാണ്, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫാസ്റ്റ് ലേ ഔട്ട്, AI ടെംപ്ലേറ്റ്, ടീം സിംഗിളൈസർ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഒരു പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ടൂളൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ടാസ്ക് എയ്ഡും നോഷൻ AIയും പ്രൊജക്ട് മാനേജർ. ഇതിനകത്ത് ChatGPT ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് ടൂളുകൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനി ഡു, ഓംനി ഫോക്കസ്, റേക്ക്, ഇതൊക്കെ പല സമയത്ത് പല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്താണ്. ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത ഒരുപാട് ടൂളുകളുണ്ട്. പണ്ടത്തെ നമ്മുടെ എന്താണ് എവറി നോട്ട്, പിന്നെ ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഗൂഗിൾ കീപ്പ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഗൂഗിളിന് വേണ്ടി മാത്രം ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ 2-3 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് എടുക്കാനാണ്. അത്രയും ബണ്ടിൽ ഓഫ് ടൂളാണ് ഗൂഗിളിലുള്ളത്. ഇത് വളരെ രസകരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ടൂളുകളുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ടൂളിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ മാതൃഭൂമിയുടെ GK എന്നുള്ളൊരു പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, എല്ലാ ബൈമന്ത്രി വരുന്ന ഒരു GK പബ്ലിക്കേഷൻ. അതിനകത്ത് ആ മാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന, പിന്നെ ഒരു മാസത്തിൽ 2 വരുന്നത് കൊണ്ട് ആ മാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആപ്പുകളെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പങ്ക്തി നല്ല രസമാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ പലതും എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അത് മൊത്തം വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാക്സ്റ്ററാണ്. മാക്സ്റ്ററിൽ പെയ്ഡ് വേർഷനാണ്. ഒരുപാട് ജേണലുകൾ വായിക്കുന്ന അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ്. സോ ടു ഡു ലിസ്റ്റ് നല്ലൊരു സാധനമാണ്. പിന്നെ മോഷന്, ഈ നോഷൻ AI നന്നായിട്ട് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പലതും മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം, ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ. ഓക്കെ, അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു, കാരണം ഓരോ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ കാണിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. നമ്മുടെ ഒരു സൂപ്പർ പവറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 2 ടൂളുകൾ, ഒന്ന് ഗൂഗിൾ നോട്ട്ബുക്ക് അല്ലല്ലോ. ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയത്, നേരത്തെ നമ്മൾ ChatGPT, പിന്നെ ജെമിനി, ക്ലൗഡ് AI ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്കിതിനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതിന്റെ പ്രോ വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറഞ്ഞ LMR ലാമർ AI എന്ന് പറയുന്നൊരു ടൂൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ലാമർ AI പേര് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ റൂമോ. ലാമർ AI ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ChatGPT എന്ത് ഉത്തരം തരും, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് DeepSeekൽ എന്ത് ഉത്തരം വരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോക്കിൽ എന്ത് ഉത്തരം തരും, ഇങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് ലാമർ AI. അതൊന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത്. നോട്ട്ബുക്ക് LLM എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ വിചാരിച്ചാണ്. ഇപ്പോൾ അതിനൊരു സമയമില്ല, കാരണം നല്ല സമയം എടുക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയൊരു 100, 200, 300 പേജിലുള്ള ഒരു PDF ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആ PDF ഒന്ന് അതിനകത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് അതിനോടൊന്ന് പറയാം, ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ, ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരണം. ആദ്യം സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് അത് വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തരും. നമ്മൾ വേറെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചത് ഇന്ന ഡോക്യുമെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അഗ്രിമെന്റ് കിട്ടാറുണ്ട്. ആ അഗ്രിമെന്റിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം. ആ അഗ്രിമെന്റ് ഒരു 10-20 പേജൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ആ അഗ്രിമെന്റ് ഒന്ന് വായിക്കാൻ വേണ്ടി നോട്ട്ബുക്ക് അല്ലല്ലോ.
നോട്ട്ബുക്ക് LLM പോഡ്കാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി തരും, അതിന്റെ സമ്മറൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരും, ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി തരും, ഡയഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി തരും, പിന്നെ ഒരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കിട്ടി, വലിയൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു ഇന്ന യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾ കണ്ടു, ആ യൂട്യൂബ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിന്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ നോട്ട്ബുക്ക് LLM ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക്. ഗൂഗിൾ AI സ്റ്റുഡിയോ എന്നെ പേഴ്സണലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഗൂഗിൾ AI സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. അതിനകത്ത് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക്, നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, സ്ക്രീന് നിങ്ങൾക്ക് തരണമെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ പേര്, നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളില്ലേ, പേര് പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയി, എനി ഡെസ്ക് പോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഗൂഗിളിന് നമ്മളെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനതിലേക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു എക്സൽ എടുക്കുന്നു, ഒരു ന്യൂ പേജ് എടുക്കുന്നു, ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഇത് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് നമ്പേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ഗൂഗിൾ AI സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ ഒരു പിന്നെ യൂസ് കേസ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. പിന്നെ ഗൂഗിൾ AI സ്റ്റുഡിയോ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ. ഇതിലായിരിക്കും ഗൂഗിൾ AI സ്റ്റുഡിയോ ഇല്ല. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പലതും പെയ്ഡ് വേർഷനാണ് കേട്ടോ. ChatGPT പെയ്ഡ് വേർഷനാണ്, ജെമിനി പെയ്ഡ് വേർഷനാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് കൂടുതലും ഫ്രീ വേർഷൻ്റെയാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ ഓക്കെ, ഗൂഗിൾ AI സ്റ്റുഡിയോ ഗൂഗിളിൽ നിന്നാണ്. ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, പിന്നെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് എന്തിനാണ് ഇത്, എന്താണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം. ഒരു പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈവിൻ്റെ ആക്സസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈവിലുള്ള സാധനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തരും. ഒരു ഫയൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫയലിൻ്റെ, ഒരു ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കണം ഫോട്ടോ, സാമ്പിൾ മീഡിയ ഇത് പിന്നെ മീഡിയ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ടൂളുകൾ, സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ താഴെ സ്ട്രീം, ജനറേറ്റ് മീഡിയ, ബിൽഡ് ഹിസ്റ്ററി എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓരോ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം. ഗൂഗിളിൻ്റെ തന്നെ ഫ്രീ കോഴ്സ് ഉണ്ട് AI സ്റ്റുഡിയോനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും ഗൂഗിൾ LLM കുറിച്ച് പഠിക്കാനും. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പകുതിയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മാസ്റ്റർ ChatGPT വലിയൊരു ഒരു സാധനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം 500 ലെസൺസ് ആണുള്ളത്. 2024 ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത്, ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല. 150 ലെസൺ ആയതായിരുന്നു. ഉഡീമിയിലാണ് ആ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഓഫർ കിട്ടിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ കോഴ്സിന് ജോയിൻ ചെയ്തു. പക്ഷേ പിന്നെ കുറേ ഗ്യാപ്പ് വന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ആ കോഴ്സ് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നല്ല അടിപൊളി സാധനങ്ങൾ. അതിനകത്താണ് ഈ പല ടൂളുകളും ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീമിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി, ഗോ ടു ജെമിനി ലൈവ്, ടോക്ക് ടു ജെമിനി ലൈവ്. ജെമിനിയാണ് ഇതിനെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത്, ഗൂഗിൾ AI സ്റ്റുഡിയോ. ഇവിടെ നമ്മളെ ഷെയർ സ്ക്രീൻ, ഇവിടെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സൗണ്ട് കേൾക്കുമെന്ന് അറിയില്ല, ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുന്നു. ഹലോ, Hello. മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കാമോ? I understand. How can I help you today? മലയാളം അറിയുമോ? I see you're looking at a screen. Is there something specific you'd like to know? Yes. Are you talking Malayalam? Please go ahead. I'm listening. Okay. I'll show you my screen. I have a doubt in my Excel. One sec. This is my data. How can I get some? Okay, I see an Excel. Tell me what is You the... want to get some data from this Excel sheet? Yes. Some There are formula. a few. Some formula. You want to apply a formula to those numbers? Yes. What kind of... I'm not clear on what formula you want to use. Can you please explain? Average. You want to calculate the average of those numbers? Yes. Is that correct? Yes. Okay, I can help you with that. In Excel, you can use the average function. Just type equals Equal. average. Average. Yes, Yeah. that's right. Then select the cells containing the numbers you want to average and press enter.
Is equal to average. Yes, you've selected the cells. Now press enter. Not working properly. Make sure the formula is entered correctly, starting with an equal sign, then average, and the selected cells in parentheses. Okay. Also, are the numbers in a single column or row? Okay. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ AI സ്റ്റുഡിയോയിൽ എനിക്ക് വോയിസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. നമ്മളായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ലൈവില് മറ്റൊരു ടൂളിലുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാം. നമുക്കത് മലയാളത്തിൽ ചോദിക്കാം, ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കാം, ഹിന്ദിയിൽ ചോദിക്കാം, തമിഴിൽ ചോദിക്കാം, ഓൺ ലാംഗ്വേജിൽ ചോദിക്കാം, പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കാം. നമുക്കൊരു എക്സലിന്റെ ഫോർമുല പെട്ടെന്ന് അറിയില്ല, ആ ഫോർമുല ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു തരേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു, ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം, അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരും. ഗൂഗിൾ AI സ്റ്റുഡിയോ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൂളാണ്. ഞാനത് നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പല സമയത്തും പിന്നെ എന്താണ് ഗൂഗിൾ ഷീറ്റിൽ പല ഫോർമുലയും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, പെട്ടെന്ന് AI സ്റ്റുഡിയോ വെച്ച് ചോദിക്കും, അപ്പോൾ തന്നെ അത് പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാം. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്, ഏകദേശം ഒരുപാട് സമയമായി. ഒരുപാട് ടൂളുകൾ ഇനിയുണ്ട്, കുറേ ടൂളുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഒരു ടൂൾ പറയുമ്പോൾ അതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് കുറേ ടൂളുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറയാതിരുന്നത് ഷബീരനോട് ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു 2.5 മണിക്കൂർ എന്നാണ്, 2 മണിക്കൂർ എന്നാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം സമയത്തപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ, ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിലൊക്കെ കൂടി 2 മണിക്കൂറും കഴിഞ്ഞു ഏകദേശം. പിന്നെ ബാക്കി ടൂളുകൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ ചിലതൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തരാം, നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും നന്നായിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് മോഡൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. സോ നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ജെമിനി നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ജെമിനിയും പെർഫെക്സിറ്റിയും ഇപ്പോൾ ഫ്രീ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ഇന്ത്യൻ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്ന് എയർടെൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് പെർഫെക്സിറ്റി 1 വർഷത്തേക്ക് ഫ്രീ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ID വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 1 വർഷത്തേക്ക് ജെമിനിയും ഫ്രീ ഉണ്ട്. അത് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ എവിടെ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കാം എന്നുള്ള ഒരുപാട് ഉണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്ക് ലേൺ വേൺ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം പഠിക്കാം. AI കോഴ്സ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു $30 $20 ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ. ടൂളൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ ആണ്. കോഴ്സറയിൽ അതുപോലെ തന്നെ, കോഴ്സറയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം, ഫ്രീ ആണ്. പക്ഷെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഉഡീമി, ഉഡാസിറ്റി, പിന്നെ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഇതൊക്കെ, പിന്നെ ഹബ്സ്പോട്ട് അക്കാദമി. ഇപ്പൊ ഞാൻ റീസെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു നമ്മൾ AI ടൂൾ ഹബ്സ്പോട്ട് അക്കാദമിയിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ലിങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഉഡീമിന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കോഴ്സറയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഉഡാസിറ്റിന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ലേൺ വേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു, ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് UAE ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നു. ഗ്ലോബൽ പ്രോംപ്റ്റിംഗ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് 1,00,000 ആളുകളിലാണ്, 1 കോടി ആളുകളിലേക്ക്, 1 മില്യൺ ആളുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പ്രോംപ്റ്റ് എഞ്ചിനീയർമാരാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. ഫ്രീ ആണ്. ഒരു 10-15 ടൂളേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ അപ്സ്കിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടുണ്ടാവും ഏതൊരു മേഖലയിലും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഗൂഗിൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിത്ത് AI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കോഴ്സുകളുണ്ട്. ഒരുപാട് ഫ്രീ കോഴ്സുകൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പിന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട്. നമ്മളെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് യൂട്യൂബ് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ടെഡ് ടോക്ക് നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതിനകത്ത്. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക്ഡിനിൽ എൻ്റെ കണക്ഷൻസ് തന്നെ ഒരുപാട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ലിങ്ക്ഡിൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കരിയർ ഇൻഫർമേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിസർച്ച് തുടങ്ങിയ ആളുകൾ, പിന്നെ സെയിൽസിന്റെ ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ഒക്കെ പല സമയത്തും പല നല്ല ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് സാധനങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഒരു പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ന്യൂസ് ലെറ്റർ ഉണ്ട്, എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും പിന്നെ വരും. ഇപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലൊക്കെ വേൾഡ് സ്കോളർഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ന്യൂസ് ലെറ്റർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ലിങ്ക്ഡിനിൽ തീരെ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരാളായിരുന്നു. ഒരുപാട് മുമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ. പക്ഷെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എവിടുന്നോ ഒരു
ഒരു ടെഡ് ടോക്ക് എന്നാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നത്. അന്ന് മുതൽ ലിങ്ക്ഡിനിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവായി. പിന്നീട് നിരന്തരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഷെഡ്യൂളിംഗ് പോസ്റ്റാണ്. ഇന്ന് വന്ന പോസ്റ്റ്, ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഫ്ലൈറ്റിലാണ്, ഞാൻ ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റ് പോലും ഷെഡ്യൂൾഡ് ആണ് ഓൾറെഡി. 4 ദിവസം മുമ്പേ ഞാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് 4 ദിവസം മുമ്പേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിരുന്നു CBSE കുട്ടികളുടെ എക്സാമിന്റെ ഇത് ഇന്നലെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. അത് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി. പല ഇമേജുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്യാൻവ വെച്ചിട്ടാണ്. പലതും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാപ്കിനിയായി വെച്ചിട്ടാണ്. പലതും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജെമിനി വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമായ ഇമേജുകൾ, ഇതിനാവശ്യമായ കണ്ടന്റുകൾ, പക്ഷെ ഒന്നും കോപ്പിറൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി, ഒക്കെ എൻ്റെ ഓൺ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ AI-യുടെ ടൂളുകളുടെ സഹായം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ, അതിന്റെ ലാംഗ്വേജ് നന്നാക്കാൻ, അതിന്റെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ, എൻ്റെ ഐഡിയാസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കും. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യും. നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇതോടുകൂടി ഞാൻ എൻ്റെ ടോക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് പോകണം? ഒരു ക്വിസും കൂടി ഉണ്ട്, എന്ത് ടേക്ക് അവേ കിട്ടിയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ബേസിക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോ നിലവിൽ ഞാനൊന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ ഷമീർ, എനിക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാമോ? സത്യം, ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലൂപ്പ്, ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് കൂടുതലും ലൂപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം അതിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ AI ടൂളായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? കമ്പയറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ ആണോ അതോ? മൈക്രോസോഫ്റ്റില് പിന്നെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കോപ്പൈലറ്റ്. കോപ്പൈലറ്റ് എല്ലാത്തിലേക്കും ആക്സസ് കിട്ടും. ഞാൻ കോപ്പൈലറ്റ് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ലൂപ്പ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഞാൻ ആക്സസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു സമയം തരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിനകത്ത് ഞാൻ അതൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേ. ഞങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഭയങ്കരമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ കോപ്പൈലറ്റ് നന്നായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു ഫുൾ AI ടോപ്പിക് അല്ല, പക്ഷെ ഞാനത് ചോദിച്ചേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് കിട്ടിയാൽ മതി, ബാക്കി ഞാൻ എടുത്തോളാം. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാനൊന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തേനെ. ഒറ്റക്കാരൻ ഇത് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. അയ്യോ, തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ പുതിയ ടൂൾസിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു. അതിന്റെ യൂസ് നമുക്ക് എവിടെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുമോന്ന് മനസ്സിലായി. എക്സ്പെരിമെന്റ് ടൈം ആണ്. ഒരു കേൾക്കാവോ? ഹലോ, ഞാൻ ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആ സ്റ്റോറി ബുക്കിന്റെ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ ആക്ച്വലി എന്റെ മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ ഈ മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവര് ഫാമിലി ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഇവരുടെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി ചെയ്തു തരാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അത് ആക്ച്വലി ബർത്ത്ഡേ അന്ന് സ്ക്രീനിലിട്ടിട്ട് കാണിച്ചപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പേഴ്സണൽ ലൈഫിലടക്കം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതിൽ കറക്റ്റ് മോളുടെ അതേ പേജ് ബ്രാൻഡിംഗ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ലാൻഡിംഗ് പേജ് അടക്കം ചെയ്യും. ഇതില് സത്യേട്ടന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ആ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതില് സത്യേട്ടൻ ചോദിച്ചെന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ആ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് ടേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നാളെ ഒരു കാലത്ത് എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇടയ്ക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പറ്റും. ഗാമയിലും പറ്റും. ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് നമ്മുടെ ഇതിലും കൂടി ചെയ്യാം. നല്ല ലാൻഡിംഗ് പേജ് കാൻവയിലും ചെയ്യാം. കാൻവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൊമൈന് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ ഡൊമൈനിലേക്ക് മാറ്റാനും പറ്റും. അല്ല, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് വെച്ചാണ്. എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അത് പറ്റും. പബ്ലിഷ് ചെയ്ത സാധനം ഞാൻ റിവോക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല. പറ്റണം, എന്തായാലും സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റിന് ബെസ്റ്റ് ടൂള് നോഷൻ AI നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ലാക്ക് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഏതാണ് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ടൂളുകളാണ് ഇതൊക്കെ. സ്ലാക്ക്, നോഷൻ AI ഒക്കെ നല്ല ടൂളുകളാണ്. ഈ ടു ഡു ഇസ്റ്റും പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. കാരണം ഓരോ പ്രൊജക്ട് വൈസ് പ്രൊജക്ട് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം. ടു ഡു ഇസ്റ്റിന്റെ ഫ്രീ വേർഷനിൽ 3 പ്രൊജക്ട് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ പെയ്ഡ് വേർഷനാണ്. പെയ്ഡ് വേർഷൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊജക്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പൊ ഗിറ്റ് ഹബ് തന്നെ പോരെ പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ഒക്കെ. അതിന് നല്ലൊരു പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ടൂൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഞാൻ ടെക്കി പേഴ്സൺ അല്ലാട്ടാ. ഓക്കെ, ഇനി ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ആരുടെ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ? ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഐ വാണ്ടഡ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻ AI ടൂൾ. കുഡ് യു ഒരു സെക്കൻഡ്, കുഡ് യു ഗിവ് എ പ്രൈസ് കമ്പാരിഷൻ? പല രീതിയിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ചാറ്റ് GPT 300 രൂപയ്ക്ക് നാട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. ഞാനത് നോക്കി. പക്ഷെ അത് നോക്കുമ്പോഴേക്ക്
വളരെ ലിമിറ്റഡേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് ലിമിറ്റഡ് സാധനമേ ഉള്ളൂ. അതേസമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് ചാറ്റ് GPT ടീം വേർഷനാണ്. അതിന് നല്ല പേയ്മെന്റ് ഉണ്ട്, നല്ല പേയ്മെന്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എമൗണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടെ ടൈമും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും വലിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം നമ്മൾ വലിയ പണികളാണ് എന്നെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കുന്നത്, ചെറിയ പണികളൊന്നുമല്ല. ഇതൊക്കെ ഇരുന്ന് ചെയ്ത മുമ്പൊരു പേപ്പർ എനിക്കൊരു പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ 6-7 മാസം എടുത്തിരുന്നു. ഇപ്പൊ 2-3 മാസം കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല റിസർച്ച് പേപ്പറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ആലോചിച്ച് നോക്ക് എങ്ങനെയാണ്. ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് റോൾസ് ഓൺ എവറി AI ടൂൾ? എല്ലാ ടൂളുകളും പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷെ നമ്മുടെ ചാറ്റ് GPT പറ്റുന്നുണ്ട്. ചാറ്റ് GPT കസ്റ്റം GPT നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ്. ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം എവിടെയാണെന്ന് കിടക്കുന്നത്. മുമ്പ് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു കസ്റ്റം GPT, സോറി, ഇതിനകത്ത് ഈ ചാറ്റ് GPT താഴെ ഈ സ്ലൈഡ്, ഇത് ഞാൻ പെയ്ഡ് വേർഷനാണ്. പെയ്ഡ് വേർഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ 5 തന്നെ കിട്ടും. പെയ്ഡ് വേർഷൻ ആകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റന്റ് തിങ്കിങ് പ്രോ ഇതൊക്കെയുണ്ട്, ഓരോ മോഡലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചാറ്റ് GPT 4 മോഡലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയി കിട്ടും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കസ്റ്റം GPT എന്നുള്ള ഒന്നുണ്ട്, ഇവിടെ പോയാൽ GPTs. ഇപ്പോൾ GPTസിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 2 നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ 2 സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. ഇപ്പോൾ പ്രോംപ്റ്റ് മേക്കർ, ഞാൻ പ്രോംപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾറെഡി ഒരാൾ GPT ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രോംപ്റ്റ് മേക്കർ എന്നുള്ളത്. അതിനകത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയാസ് ജസ്റ്റ് കൊടുത്ത് ഞാൻ നല്ല പ്രോംപ്റ്റ് ആക്കി തരും, അപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഗാമ AI PPT മേക്കർ, ഗാമയിൽ എനിക്ക് PPT ഉണ്ടാക്കണം, അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗാമയ്ക്ക് സ്പെസിഫൈ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു PPT മേക്കർ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനം. ഇപ്പോൾ ഇത് ടോപ്പിക്സ്, ഡാലി, റൈറ്റിംഗ് ടൂള്, പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ടൂള്, ഇതൊക്കെ കസ്റ്റം GPT ആണ്. ഒരു കസ്റ്റം GPTയിൽ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു, യൂട്യൂബ് എക്സ്റ്റൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാധനം. യൂട്യൂബ് വീഡിയോനൊക്കെ ഇതാക്കാം, പ്രോഗ്രാമിങ്, എഡ്യൂക്കേഷന്. എഡ്യൂക്കേഷനിലൊക്കെ എത്ര ടൂളുകളാണെന്ന് അറിയുമോ? ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലൊക്കെ സീമോർ പല ആളുകളും ഉണ്ടാക്കുന്നു. നമ്മുടെ സ്വന്തം GPT ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഏത് ചെയ്തതുപോലെ, നമ്മൾ ജെംസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഓൺ ടൂള്. ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു ടൂളുണ്ട്, ഞാൻ വേറൊരു അക്കൗണ്ടിലാണ്. ആ ടൂള് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ആരാണെന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ഞാൻ പിന്നെ ഇതൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എൻ്റെ റോളും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓൾറെഡി അതിനറിയാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി, ബാക്കി അത് തന്നെ ഉണ്ടായിക്കോളും. എത്ര ടൈം അറിയോ സേവ് ചെയ്യുക. ഈ കസ്റ്റം GPTയെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പഠിച്ച കോഴ്സിൽ നിന്നാണ് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്. അതിന് മുമ്പ് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിട്ടില്ല. AI ഏജന്റിൻ്റെ ഒരു ടൂളുണ്ട്, ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഞാനത് ഇന്ന് പറയാനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. AI ഏജന്റ്. പിന്നെ ആ ഏജന്റ് നമുക്ക് ആവശ്യമായ മെയിൽ ഉണ്ടാക്കും, നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ഉണ്ടാക്കി തരും. ഓൾറെഡി അത് തന്നെ ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തരും. നമ്മളൊരു സെക്രട്ടറിനെ പോലെ പണിയെടുക്കും. ഡോള AI അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ചെയ്തു തരും കേട്ടോ. ഡോള AIയോട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വോയിസിൽ തന്നെ, നിങ്ങളുടെ ഓൺ വോയിസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ആ നമ്പർ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്തിട്ട് അത് വാട്സപ്പിൽ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തിട്ടാൽ മതി. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലതും. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തന്നെ നേരത്തെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത് ഡോളയാണ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റം GPTയും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ഡാറ്റ പ്രൈവസി കൺസേൺസ് ഗോയിങ് ഫോർ ഡാറ്റ പ്രൈവസിയുടെ കാര്യം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഗൂഗിൾ അറിയാണ്ട് നമുക്കൊന്നും ഒന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോലും പോകാൻ പറ്റില്ല, സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം. ഗൂഗിൾ അറിയാതെ ഒന്നും നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഡാറ്റ പ്രൈവസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കൺസേൺസ് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ പലത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റത്തെ ഇമെയിൽ യൂസ് ചെയ്യാതെ നോക്കണം. ബാക്കി പലതും നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിനനുസരിച്ച് ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ട്രെയിൻഡ് ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇവർ പലതും എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓഫർ ഫ്രീയിൽ തരുമ്പോഴേക്ക് വിചാരിച്ചാൽ മതി നമ്മളെ കുറച്ച് ഡാറ്റ അവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അതൊരു കൺസേൺ ആണ്. ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് റോൾസ്? ഓക്കെ, അത് എനി സജഷൻ ഫോർ AI enabled ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ കരിയർ പ്ലാനിങ്? നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു സൈക്കോമെട്രിക് ടൂളാണ്. സൈക്കോമെട്രിക് ടൂള് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇതൊരു മെഷീനാണ്. ചാറ്റ് GPT ആണെങ്കിലും ജെമിനി ആണെങ്കിലും എല്ലാം കൂടി ഒരു മെഷീനാണ്. മെഷീനിന് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫീലിംഗ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അത്രത്തോളം എത്തിയിട്ടില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പിന്നെ ഒരു ജീപ്പ് ഡ്രൈവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂപ്പര് ബൈപ്പാസ് സർജറി കഴിഞ്ഞാണ്. മൂപ്പര് ബെൽറ്റ് ഇടാറില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ജീപ്പിൽ പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ മൂപ്പരോട് ബെൽറ്റൊന്നും ഇടൂല എപ്പോഴും നോക്കിയാൽ. അപ്പോൾ പോലീസുകാർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ നീട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ മൂപ്പര് പറയും. അപ്പോൾ മൂപ്പര് അറിയാം പോലീസുകാർക്ക്.
അപ്പോൾ വിടും. ഒരു ദിവസം ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് രാമേട്ട ഇങ്ങനെ ബെൽറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് മൂപ്പര് പറഞ്ഞൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ, ഇപ്പൊ AI ക്യാമറ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. AI ക്യാമറക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ ബൈപ്പാസ് സർജറി ഒന്നും ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. അതിനോട് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല, എനിക്ക് പൈസ വരും. ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോൾ പിന്നെ AI നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നല്ലൊരു കരിയർ കൗൺസിലർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. കാരണം ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റിനോട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ പിന്നെ സംസാരിക്കേണ്ടത്. അയാളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അറിയണം, അയാളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അറിയണം, അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ടൈപ്പ് അറിയണം, അയാളുടെ ബിഹേവിയറിന്റെ ഒരു ബേസിക് അറിയണം, അയാളുടെ ഫാമിലി ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയണം. ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളും പ്ലസ് അതിന്റെ കൂടെ അയാളുടെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു കരിയർ സജഷൻ കൊടുക്കുക. കഴിഞ്ഞ 10-15 വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിലുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ജെമിനി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജെംസ് ഉണ്ട് ആസ് എ കരിയർ ഗൈഡ്. നിങ്ങളൊരു കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആ കോഴ്സ് എവിടെ ഈ ലോകത്ത് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരും. പക്ഷെ ആ കോഴ്സ് എനിക്ക് പറ്റിയതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും. അതിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരത്തിനനുസരിച്ചാണ് അത് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മളിങ്ങനെ 3 ഉത്തരം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ വേഗമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നീ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് പോയിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ഭയങ്കര ടഫുള്ളത്തിനെ പിടിച്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് വിടും. അത് വലിയ അബദ്ധമായി മാറും. Can we use AI for repetitive work in Excel? Yeah, Excel യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എക്സൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ ഓട്ടോ പൈലറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത്. കോപ്പൈലറ്റിന്റെ സാധനം തന്നെ, കോപ്പൈലറ്റിന്റെ ഒരു ഓട്ടോ പൈലറ്റ് ആയിട്ട് എക്സൽ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പെയ്ഡ് വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അത് നന്നായിട്ട് റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് വർക്കിനും കൂടി നമുക്ക് AI ടൂള് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തു തരും. അതിന് പിന്നെ ഇതിനകത്തൊന്ന് ചോദിച്ചാലും മതി. കിമിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം എക്സൽ ഷീറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ ഡാറ്റ പ്രൈവസിയുടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ചിലതൊക്കെ. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? കാരണം ഡോക്ടർ ഷെരീഫ് ഇന്ന് രാവിലെ നാട്ടിലെത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പുള്ളി വലിയൊരു യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അബുദാബിയിൽ നിന്ന് വന്നു. പിന്നെ വൈകുന്നേരം തന്നെ ഫുജേറയിലായിരുന്നു ഫ്ലൈറ്റ്. ഫുജേറ നിന്ന് കണ്ണൂർ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ കയറി എന്നിട്ട് കാസർഗോഡ് പോയി തിരിച്ച്. കാരണം അവിടെ ചിലപ്പോൾ ഇനി നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. കാരണം ക്ലാസ്സിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. മാക്സിമം ഞാൻ PPT സാധനങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ അവിടെ നിന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരുന്നു. ഒരാഴ്ച മുമ്പേ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഔട്ട്ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ ഗ്രോക്കിനായിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് സത്യസന്ധമായിട്ട് പറയാം, ഗ്രോക്കിനായിരുന്നു ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത്. കാരണം ഗ്രോക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു. എത്ര ആളുകളാണ് ഈ ഒരു വർഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഏതൊക്കെ ടൂളുകളാണ് നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം ചോദിച്ചത്. മെന്റിമീറ്ററിലും ഞാൻ ചോദിച്ചത് അതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പലരും ഡീപ്സിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ കറക്റ്റാണ്, ഓൾമോസ്റ്റ് ഡാറ്റ കറക്റ്റാണ്. പിന്നെ പലരും പലതും ഗ്രോക്കാരും അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേയില്ല എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും തളിപ്പറമ്പിൽ വന്നു. ഇവിടെ എനിക്ക് ഫുള്ളി സെറ്റപ്പാണ്. എൻ്റെ ഓൺ ലൈബ്രറിയാണ്, നമ്മുടെ ഒരു ഓഫീസ് മുറിയാണ്. നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളും നമുക്ക് എല്ലാ സിസ്റ്റവും ഇത് പറ്റിയ രീതിയുണ്ട്. വൈഫൈ ഉണ്ട്, നെറ്റ് ഉണ്ട്, സ്പെയർ പിന്നെ വൈഫൈ ഉണ്ട്. എല്ലാ സാധനങ്ങളും റെഡിയാക്കിയിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. വലിയ പ്രയാസം ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇവിടെ നേരത്തെ മുമ്പ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തിയത് ഇവിടെ നിന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ടേക്ക് അവേയിലുള്ള ഒരു ഫൈനൽ ക്യൂസിലേക്ക് പോവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നുണ്ട്. എവരിബഡി റെഡി അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് ജയിക്കാനും നോക്കാനല്ല, കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലാസ്സിൽ പല ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇവിടെ ഉത്തരം ശരിയായാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടൂല. ഏറ്റവും സ്പീഡിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തിൽ ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ChatGPT ജെമിനിയോ അവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ള സമയം പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ആ രീതിയിലാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 30 സെക്കൻഡാണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക. ആ സമയത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഒരു പോയിന്റ് വൈസ് ആണ്. ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയാലും പോയിന്റിൽ ആദ്യം എത്തുന്ന ആരാണ് അവർക്കാണ്. ഓക്കെ, ഷെയർ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഈ QR ഒന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യോ എല്ലാവരും? ഒന്ന് എനിക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതണം കേട്ടോ. അതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് പേര് എഴുതണേ. QR സ്കാൻ ചെയ്യുക. ലോഗിൻ ആവാത്തവർക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഏതെങ്കിലും ആപ്പിൽ ഒന്ന് എന്റർടൈനും കൂടി ചെയ്തിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഓക്കെ, രാജേഷ് സാറ് ജോയിൻ ചെയ്തു. എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം. നമുക്കൊരു അഡീഷണൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൺ മൊബൈലിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, അതിൽ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇനി QR കിട്ടാത്ത ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ അതെ, സത്യനാഥ് MK ജോയിൻ ചെയ്തു.
joinmyQs.com പറഞ്ഞിട്ട് ലിങ്ക് വേണോ ഡയറക്റ്റ്? സെബിൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. വേഗം ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഇല്ലടാ, ഇപ്പൊ കഴിയൂടാ. ഇല്ല 3 പേരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എന്താ തടസ്സങ്ങളുണ്ടോ? ദിവ്യ, ഷെബിൻ ജോയിൻ ചെയ്തു. നമുക്കിവിടെ 32 പേരുണ്ട്. 3 പേര് ജോയിൻ ചെയ്തില്ല, 4 പേര് ജോയിൻ 4 ചെയ്യുന്നു. പേര് ജോയിൻ ചെയ്തു. 5 അശ്വിൻ. ഡോക്ടർ ഷെരീഫ്, ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നേ. ഓക്കെ, അത് അപ്പൊ ചെയ്യാം. ഞാൻ ലിങ്ക് ഒന്ന് ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ലിങ്കും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം ആളുകൾ രാജേഷ് സാറ്, സത്യനാഥ് സാറ്, ഷെബിൻ, ദിവ്യ, അശ്വിൻ, അൽസാജ്, ദാസ്. ഞാൻ ലിങ്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേഗം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് 10 ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് കഴിയും. അജീഷ് അസ്ലമാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഡാറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചത്. സന്തോഷ്, കറക്റ്റ്. കാരണം അതിന്റെ ഫെമിലിയർ ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് ആളെ മറക്കൂല. നിസാർ ടി. നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലാ? വീണ്ടും ആളുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാമോ? കുറച്ച് ആൾക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. വെയിറ്റ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ നിങ്ങൾക്കും ഇല്ല, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 9 മണി ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഡോക്ടറിന് ഒരുപാട് സമയമായി അവിടെ. 10:30. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. എന്റെ പ്രശ്നമില്ല. എന്റെ പിന്നെ മക്കളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് അതാണ് മക്കൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ്. അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാനോ മറന്നില്ല. ഇന്ന് പുറക്കുണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർക്ക് ഞാൻ വരാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് 6-ാം തീയതി ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. ഓക്കെ. പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ന് ബിദുനായി ബന്ധപ്പെട്ടേ. ഓക്കെ. പാട്ടും പരിപാടി. അങ്ങനെ ഞാൻ വേഗം ഒന്ന് ടിക്കറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി ഇവിടെ വന്നതാ. മുഹമ്മദ് അൽ ഫാത്തി, ഷബീർ, ഇർഫാൻ. കഴിഞ്ഞോ? എത്ര പേരായി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട്? നമുക്ക് 13 പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ജോയിൻ ചെയ്തു. 14 15 16. ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യണോ? അല്ല, എന്നാ തുടങ്ങാം ഡോക്ടർ. തുടങ്ങട്ടെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ഉണ്ട്, ജോയിൻ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പോയിന്റിൽ പിറകിലാവും. പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം, പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നേ. ഓക്കെ, എന്നാ പിന്നെ പോയിക്കോളൂ. ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം, ആൻസർ കാണാം. ആൻസറിനനുസരിച്ച് ആൻസർ. ആദ്യത്തെ ആൻസർ ദാസും മറ്റോളം കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷെ എന്തില്ല, ദാസ് ഫസ്റ്റ് 1-ാം സ്ഥാനം. രാജേഷ് 2 കഴിഞ്ഞു. രാജേഷ് സാറ് സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്. സത്യനാഥ് 1 തെറ്റിച്ചു. ഷബീർ 1 തെറ്റിച്ചു. ദാസ് സാർ 1 തെറ്റിച്ചു. സത്യനാഥ് MK പെട്ടെന്ന് അടുത്തതും കൂടി ചെയ്തു. 2-ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് വന്നു. അശ്വിൻ സത്യനാഥ് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് വീണ്ടും പോയി. സത്യനാഥ് MK വീണ്ടും. അവർ രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ഫൈറ്റാണല്ലോ. സന്തോഷ് ജാക്ക് സെക്കൻഡിലേക്ക് എത്തി. സത്യനാഥ് MK ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ. ഷബീർ വന്നു. അശ്വിൻ, സത്യനാഥ് എഗെയിൻ. നിങ്ങളെ സ്കോർ ബോർഡ് നോക്കാട്ടാ, നല്ല രസമാണ്. ഭയങ്കര സത്യനാഥ്. ദാസ് എവിടുന്ന് വീണ്ടും ഓടി വന്നു. ഷബീർ 3ലേക്ക് എത്തി. ദിവ്യ 5ലേക്ക് എത്തി. 5th പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തി. എവിടെ ഉണ്ടായത്? 9. ദിവ്യ, ഷെബിൻ 2ാമത്തെ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തി. എവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് നോക്കണേ. ഷബീർ 2ലേക്ക് എത്തി. വീണ്ടും പോയി. അശ്വിൻ, സത്യനാഥ് 2ാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തി. ദിവ്യ, ഷെബിൻ വീണ്ടും 2ലേക്ക് എത്തി. അശ്വിന് തട്ടി. സത്യനാഥ് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടാ, 1ാം സ്ഥാനത്ത്. രാജേന്ദ്രൻ 3ാം സ്ഥാനത്തേക്ക്. എല്ലാരും തട്ടി.
എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാം, ആൻസറും കാണാം. ഓ, ഷെബീർ 1-ാം സ്ഥാനത്ത്. സത്യനാഥ് സാറിന്റെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു, ഷെബീറിന്റെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. 10 കഴിഞ്ഞു. കിട്ടിയില്ലല്ലേ? ദിവ്യ ഷെബീറിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ദാസന്റെയും കഴിഞ്ഞു 10. ഓ, ദിവ്യ ഷെബീൻ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് 3-ാം സ്ഥാനത്ത്. അജീഷ് അസ്ലമിന് എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് തടസ്സമായിരിക്കണം. പക്ഷെ ടൈമിനും കൊടുക്കണ്ടേ മാർക്ക്? 30 സെക്കൻഡ് ടേക്ക് അവേ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണ്ടേ? ഇന്ന് പറഞ്ഞ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാനകത്ത്. ഞങ്ങള് ടൈമിംഗ് കൂടി നോക്കണ്ട, അതിന് കുത്തി കുത്തി പോയത്. വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് ശരിയാ, ഇന്ന് തന്ന ടോപ്പിക് ബട്ട് പവർഫുൾ. ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും കിട്ടിയോന്ന് അറിയണ്ടേ? എന്തായാലും 90% കിട്ടിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. കാരണം ഈ പച്ച കാണിക്കുന്ന അതാണ്. അൻസിൽ റഹ്മാൻ ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തു, വന്ന് ഉത്തരം തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞില്ലേ? അൻസിലൊന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇർഫാൻ മെല്ലെ ഒന്ന് കേറി വന്നു. അൻസിലൊന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെയ്തൊക്കെ തെറ്റാണല്ലോ. ഒറ്റ ഡിഗ്രി വേഗം തെറ്റിലേക്ക് അടിച്ചു വിടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നോക്കാം. യെസ്, നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ബോർഡ് കാണാം. 3-ാം സ്ഥാനത്ത് ദിവ്യ, സെക്കൻഡ് സത്യനാഥ് MK, ഫസ്റ്റ് ഷെബീരിയസ്. ഓഹ്, ഇത് ആരൊക്കെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് തെറ്റിച്ചെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോയാൽ മതി. ഞാനല്ല, എന്റെ മോളാണ്. ആ, മോളാണല്ലേ? നോക്കൂ, ഓരോ ചോദ്യങ്ങളും ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യന് ആരൊക്കെ തെറ്റിച്ചു. ഷെബീർ 3-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 4-ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിച്ചു, ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റാക്കി. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക്. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് തന്നെ. ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ടൂൾ ഈസ് ബെറ്റർ ഫോർ ഗാദറിംഗ് റിസർച്ച് സൈറ്റേഷൻ എന്നാണ്. റിസർച്ച് സൈറ്റേഷൻ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പെർഫെക്റ്റ്ലി സിറ്റിയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ യുണീക് ഫീച്ചർ ഫോർ ദ ഗ്രോക്ക്? പിന്നെ എന്താണ്, റിയൽ ടൈം ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ആണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ വിച്ച് AI ടൂൾ ബെസ്റ്റ് നോൺ ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ്? ChatGPT തന്നെയാണ്, അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. വിച്ച് AI ടൂൾ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ ക്രിയേറ്റിംഗ് വിഷ്വൽസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ക്വിക്ക്ലി? മെറ്റ AI ഇമേജിനാണ്. പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ കീ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ChatGPT ആൻഡ് പെർപ്ലെക്സിറ്റി? റെക്കോർഡിംഗ് ടാസ്ക് വൈൽ പെർപ്ലെക്സിറ്റി എക്സലന്റ് റിസർച്ച്. ഫസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻസറിൽ വിച്ച് ഫോളോയിങ് AI ടൂൾസ് അലോ യു ഷെഡ്യൂൾ ടാസ്ക്? അത് ഡോള AI ആണ്. വിച്ച് ഇസ് ടൂൾ ഫോർ AI ഗാമ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഫോർ എൻഷുർ ദാറ്റ് യുവർ AI ജനറേറ്റഡ് കണ്ടന്റ് റിലയബിൾ? അത് ജസ്റ്റ് യൂസ് വിത്തൗട്ട് വെരിഫൈയിങ് അല്ല, ഓൺലി ട്രസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് ആൻസർ അല്ല, ഓൾവേസ് വെരിഫൈ വിത്ത് എന്താണ് സൈറ്റേഷൻ. സൈറ്റേഷൻ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അതാണ് നമ്മൾ റിലയബിൾ ആയി കണക്കാക്കാം. കീ ഹാബിറ്റ്സ് ബിക്കം എ മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് വിത്ത് AI ടൂൾ. ഇതന്നെയാണ്, സ്പെൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 10 minutes അല്ലേ? ഡോക്ടർ ഷെരീഫ്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പലർക്ക് വന്നത് ഓൾട്ടേർഡ് ആയിട്ടാണോ, പല സീക്വൻസിലാണോ വരിക? ആയിരിക്കും അതെ. കാരണം അത് ഞാൻ ഷഫ്ലിംഗ് കൊടുത്തിരുന്നു. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷഫ്ലിംഗ് കൊടുത്തിരുന്നു. കാരണം ഇല്ലേലും ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യില്ലേ? അതെ, അല്ല ഇത് റോൾ ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോ ഇങ്ങനെയല്ലേ എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത്. നമ്മുടെ PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് ABCD ആവും. B രണ്ടാമതിരിക്കുന്നവന് എന്തുണ്ടാവില്ല, B ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോ സന്തോഷം. ടേക്ക് അവേ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആൻസർ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഒരു ബേസിക് ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ഷെരീഫ്, ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ബിഗ് താങ്ക് യു. കാരണം വളരെ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഞാനൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു BA ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചവനാണ്, ബിടെക്കാർക്ക് പഠിപ്പിക്കുക. പിന്നീടാണ് എന്താണ് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യും, നിരന്തരമായിട്ട് കോഴ്സ് സെറ്റിങ്ങും ചെയ്ത്
പക്ഷെ CET എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കരിയറിൽ പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും 1-ാം നമ്പർ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടുന്ന കോളേജിലെ കുട്ടികളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ബ്രെയിൻ പിന്നീട് ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങി ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അവരെ എത്രത്തോളം ദഹിക്കും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി പറഞ്ഞോളൂ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വലിയൊരു താങ്ക്സ്. ഇത്രയും വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടും ഉള്ളൊരു സെഷൻ എടുത്തതും അത് എന്നെ പോലെ തന്നെ ഈ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ ഇൻഫർമേറ്റീവ് എന്നുള്ളതിലുപരി അത് മനസ്സിൽ തട്ടുന്ന രീതിയിലും നമുക്ക് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അത് പ്രസന്റ് ചെയ്തതും. ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡോക്ടർ ഷെരീഫ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ താങ്ക്സ് പറയാനായിട്ട് 1-2 പോയിന്റ് എഴുതി വെച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഓരോ സ്ലൈഡ് കഴിയുമ്പോഴും അതിലൊരു പോയിന്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ എണ്ണി പറയാനായിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് തൊട്ട് ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് വരെ വളരെയധികം ഇൻഫർമേറ്റീവും വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 5x എന്നുള്ളതല്ല, ആക്ച്വലി അതൊരു 10x 100x പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു, വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്തു. ഇനി ബാക്കി ചെയ്യാനുള്ളത് ഞങ്ങളാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക, കൂടുതൽ പഠിക്കുക. ഇത്രയും ഇത്രയും ട്രാവലിങ്ങിനിടയിലും ഇത്രയും ടൈം എടുത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് വളരെ വളരെയധികം താങ്ക്സ് ഫ്രം ഓൾ ദ CET ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഹിയർ. ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പല കാരണങ്ങളാലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഞങ്ങളത് ഷെയർ ചെയ്യും. ഇനിയും ഡോക്ടർ ഷെരീഫിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാം. വർക്ക്ഷോപ്പ് മോഡലാണെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഓൺലൈനേക്കാൾ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഒന്നുകൂടെ ഇതിന്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒരു സെഷൻ വെക്കണമെങ്കിൽ വി വിൽ കണ്ടിന്യൂ ഓൺ ദാറ്റ് വൺ. സോ എന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് താങ്ക് യു. ബാക്കി ഉള്ളവർക്ക് മൈക്ക് കൈമാറുകയാണ്. സ്ലൈഡൊക്കെ അപ്പീലിംഗ് ആയിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? വളരെയധികം മാത്രമല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഡോക്ടർ ചെയ്ത് കാണിച്ചില്ല. അതാണ് എനിക്കൊന്ന് മോർ കാച്ചിങ്. അതാണ് കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആയത്. കാര്യം നമ്മള് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല AI എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്കും ചിലപ്പോൾ, ഇത് നമ്മൾ എന്തിനാ ഇപ്പം ചെയ്യണേന്നുള്ള രീതിയിൽ. ബട്ട് ഹൗ യു മെയ്ഡ് ഇറ്റ് ലുക്ക് സിമ്പിൾ ആൻഡ് മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ്. അതാണ് എനിക്കൊന്ന് കുറെ ടിൽറ്റിംഗ് ആയിട്ട് മാറിയത് കുറെ പേർക്ക്. 1 മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ ആവുന്നു ഇപ്പോൾ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും ടച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഇത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം 1 മണിക്കൂർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നെങ്കിലും ഡോക്ടർ ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഫുൾ ദിവസം എടുത്താൽ പോലും ഒരറ്റം പോലും ആവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇത് മുതിർന്നവർക്കും എന്റെ മോനും അടുത്തിരിക്കായിരുന്നു. ഞാൻ 9ലാ പഠിക്കണം. അപ്പൊ അവനും കേൾക്കാനായിട്ട് കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. നോട്ട്ബുക്ക് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം. പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തലമുടി ഇതുണ്ടായിരുന്നു, വളർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സെഷൻ ഇന്ത്യ തോന്നുന്നു. കാരണം ഒരുപാട് സമയമായി. ഒരുപാട് സമയം നാട്ടിൽ 10:30 മണിയാവുന്നു. അപ്പോൾ വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫ്രം ദ CET ഫാമിലി. ഇനിയും നമുക്ക് കാണാം, ഇനിയും നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് വെക്കേഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ലിങ്ക്ഡിനിൽ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി, ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോളാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. ഗുഡ് നൈറ്റ്. Good night. Good night. Thank you. Bye, CET family. Bye. എന്റെ ചെയ്യട്ടെ.